So for neutralization, we should always remember this kind of formula: m1 v1 is equals to m2 v2, n1 v1 is equals to n2 v2. You should remember this one. Those who are very new to the class, they will have some amount of problems, but I think if you concentrate, the problem will be relieved. Now what happens in case of neutralization? You should always remember m1 v1 is equals to m2 v2, where m1 is the molarity of the first solution, m2 is the molarity of the second solution, v1 is equals to the volume of the v1 is the volume of the first solution, and v2 is the volume of the second solution. So this is the explanation of the terms that are used in this formula. m1 v1 is equals to m2 v2. Okay, but you should always remember, তোরা সবসময় মনে রাখবি, এই যে আমরা ফর্মুলাটা এখন লিখছি, this formula is not appropriate. এই ফর্মুলাটা সবসময় তোরে কারেক্ট রেজাল্ট দিত না. this formula okay, this formula will not give you the correct answer always. Okay, always remember. So you should always use and try to use the second formula, that is n1 v1 is equals to n2 v2. So where n1 and v1 are you should write down n1 is the normality of the first solution, n2 is the normality of the second solution, v1 is the volume of the first solution, and v2 is the volume of the second solution. So these are the terms that are used in the second formula, and this formula n1 v1 is equals to n2 v2 will give you the correct answer always. Okay, so before going to the chapter in details, before going to the topic in details, we should at first, just for a glimpse or recap, we should know about molarity and normality. Those who are new to the class, actually আমরা ইডি আগে করছিলাম, molarity and normality কিছু কিছু দেখছিলাম আমরা। ওকে, যারা একবারই ব্র্যান্ড নিউ আছো এখানে, তারা একটু আমার আগের ভিডিওটি এটি দেখা লইও, তোমার একটু সুবিধা হইব। তারপরে দিয়ে সেরো আমি কিছু কিছু জিনিস তোমরা এখানে এক্সপ্লেইন করে দেব। তো মোলারিটির লেগা ইউ শুড রাইট ডাউন দ্য ফর্মুলা হিয়ার, those who are new. Molarity is equals to, please write down, number of moles of solute divided by volume of solution in milliliter multiplied by 1000. This is not 100, this is actually 1000. Okay, you should write down 1000 here. Okay, and the last one is moles is equals to, we know, given mass by anyone? Molar mass. Molecular mass. Or okay, molar mass or molecular mass. So this is the number of moles. Moles means given mass by molar mass. Those who are new, do not be afraid, I will explain it. Okay, but for a short, in a brief. Okay, now we are going to the first numerical that was asked in your NEET. Okay, so আমরা প্রথমে সব সময় সোজা অঙ্ক করুম, এরপরে কঠিন অঙ্কের দিকে যাবো, এরপর আস্তে আস্তে আরসি মুখার্জির দিকে যাবো। প্রথম অঙ্ক সোজা, ফাইন, রাইট ডাউন। স্যার
স্যার নরমালিটি জিনিসটা কমু কইতাছি সময় দে আমারে আমার একটু সময় দিতে হবে ভাই প্লিজ আমার সময় দিতে হবে নাহলে আমি কইতাম না লেটস ফাইন্ড আউট 1 নম্বর অঙ্ক করতেছি একবার সিম্পল অঙ্ক থেকে শুরু করতেছি ক্যালকুলেট দ্য ভলিউম এনসিআরটি অঙ্ক আরে সরি এবিসি অঙ্ক ক্যালকুলেট দ্য ভলিউম অফ ওয়াটার that was added to a 2.4 molar 500 ml solution to make it 1.6 molar HCl solution. You should remember ABC অঙ্ক আস্তে আস্তে কঠিন করুম হ্যাঁ প্রথমে সোজা অঙ্ক তো মনে করো তোমার কিতা কইছে লেটস ফাইন্ড আউট এ একটা বিকার আছিল দিস ওয়াজ এ বিকার ওকে দেয়ার ওয়াজ এ বিকার ওকে সো সাম অ্যামাউন্ট অফ প্লিজ সি হিয়ার সাম অ্যামাউন্ট অফ কত দূর আছিল 500 ml 500 ml কিতা আছিল 2.4 molar HCl was there so আমরা জানি molarity is equals to moles divided by volume okay please listen and understand multiplied by 1000 volume in ml milliliter. Now you see whenever you add water please understand whenever you add water the volume মানে the নিচের পার্টটা যেটা আছে দেখ নিচের পার্টটা যেটা আছে এই যে পার্টটা যখন তুই ওয়াটার অ্যাড করবি এই ভলিউমটা বেড়ে যাবোগা যে ভলিউমটা বাড়বো মোলারিটিটা কমে যাবোগা ইয়েস অর নো কারণ নিচের জায়গাটা বাড়লে নিচের যে ভ্যালুটা আছে এটা বাড়লে পরে টোটাল ভ্যালুটা কমে যায়গা ঠিক আছে তো যখনই তুই ওয়াটার অ্যাড করবি অলওয়েজ রিমেম্বার ওয়াটার যখন তুই অ্যাড করবি ওয়াটার অ্যাডেড then concentration decreases water add করলে concentration that is molarity ও decrease করব molality ও decrease করব normality ও decrease করব all of the concentration will decrease তাহলে ওয়াটার অ্যাড করলে ভলিউম ইও কমে মোলারিটি অথবা স্ট্রেংথ কমে অথবা নরমালিটি কমে অথবা এটা কমে ফাইন তাহলে আমি ওখানে এখানে আই হ্যাভ অ্যাডেড সাম অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ফাইন তাহলে মোলারিটি ওখানে কমে কত হইছে মোলারিটি ওখানে হইছে গিয়ে সেটা তোমার 1.6 মোলার হইছে ভেরি গুড তাহলে আমার ভলিউম বের করতে হবে দ্য লেজেন্ডারি ফর্মুলা ইউজ করুম m1 v1 is equals to m2 v2 okay m1 is given okay m1 is given 2.4 initial volume 2.4 volume is also given that is 500 ml is equals to m2 is also given that is 1.6 multiplied by v2 is not given I have to find out the v2 so I will find out the v2 from here m1 v1 is equals to m2 v2 আমি এখানে ইউজ করছি কেউ ক্যালকুলেশন করে v2 টা একটু বার করছেন দেখছেন কত হয় 750 ml 750 ml নিলয় থ্যাংক ইউ তাহলে 750 ml এখন আমার ফাইনাল ভলিউম কত ভলিউম দা ফাইনাল ভলিউম ইজ কত ml 750 ml যারা আগে আমার মূল কনসেপ্টের ক্লাস করছো তারা একটু কইতাছি একটু ওয়েট কর কোনোদিন বোরিং হইতো না বুঝছস না কি কইছি সেম অঙ্ক কোনোদিন করাই না আমি মনে রাখিস সব ফার্স্ট বেসে ফার্স্ট ফর্মের অঙ্ক করাই আচ্ছা শুন তাহলে কি তো যখন ভলিউম কত হইছে 750 ml আচ্ছা ফাইন তোরে কিন্তু জিগাইছে হাউ মাচ ওয়াটার ইজ অ্যাডেড বুঝ একটা বালতি আছে প্লিজ ওয়েট কর একটা বালতি আছে এই যে একটা বালতি আছে বালতির মধ্যে কিটা আছে বালতির মধ্যে জল আছে মনে কর কদ্দুরা জল আছে 500 ml ওয়াটার ওয়াজ প্রেজেন্ট আমি এটার মধ্যে সাম অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার কিছু জল ডালছি ডালনের পরে এটা 750 ml হইছে কত ml হইছে 750 ml initially it was 500 ml I poured some amount of water and the volume became 750 ml how much water I have এটার মধ্যে ডালছি কদ্দুরা কসম কদ্দুরা ডালছি রে sir 750 minus Very good. 500 thank you মানে 250 answer এই হলো answer and this is the answer because the final volume you can see from here the final volume is 750 ml initial volume is 500 ml so how much water has been added 750 minus 500 that is equals to 250 ml of water has been added and that is the answer জিগা কেউ কিছু জিগাইবো এখানে anyone want to ask anything আমি খালি যে যে অঙ্কটি কইতাছি এর মধ্যে দেখ কিছু অসুবিধা আছে না আস্তে আস্তে কোটে নিব ক কেউ জিগাইবো কিছু anyone sir না স্যার anyone else sir যে জিগাইবো মূল মানে তো given না স্যার মূল মানে তো স্যার হ্যাঁ শুনতাছি
স্যার মোলস মানে তো গিভেন মাস বাই মোলার মাস। Very এখন good. যদি মানে গিভেন মাসটা যদি বেশি হয়ে যায় হ্যাঁ তাহলে তো মানে মোলারিটি বাড়বে। শোনো ভাই, একটা কথা এবার আমি তোমারে কই, ইউ শুড আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ওয়ান, প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড। শিবার্গ না, শিবার্গ একটা বালতি আছিল, ফাইন, বালতির মধ্যে HCl আসিল আগে 2.4 মোলার, ঠিক আছে। এবার আমি কিন্তু HCl ফার্দার অ্যাড করছি না, আই ডিড নট অ্যাড HCl ফার্দার, আই অনলি অ্যাডেড H2O ফার্দার, দ্যাটস ওয়াই the concentration decreases, understood? ইয়েস স্যার। If we add some amount of HCl again, then it should be a different case, yes or no? Understood? Thank you. Now we are going to the next one, please understand, write down. Whenever a fact, this is a fact, okay, whenever an acid, fact like a star mar 500 star de 500 star, whenever an acid and a base undergo complete neutralization, by আমার যদি বানানটা ভুল হয়, I am extremely sorry because I belong from Bengali medium, okay? So whenever an acid and a base undergo complete neutralization, always remember, সবসময় মনে রাখবি, এই লেখাটা মনে রাখবি, মিলিমোল of acid is equals to millimole of base. ওখানে তোমরা আবার জিগাইবা মিলিমোল মানে কিতা স্যার? মিলিমোল মানে মোল ইনটু, মিলিমোল মানে কিতা, মিলি মানে কিতা, মিলিমোল মানে মোল ইনটু 1000, এইলো মিলিমোল। কারণ লিটার থেকে যখন আমি মিলিলিটার লয়ে যাই, লিটার থেকে যখন আমি কই লয়ে যাই, when I convert liter to milliliter, we should multiply it by 1000, yes or no? কথা ঠিক আছে নি? Yes or no? Anyone? Yes, ঠিক sir. আছে, ভেরি Yes, গুড। sir. তাহলে আরেকটা জিনিস মনে রাখবা, ফ্যাক্ট নাম্বার 2, এই লেখাটা ভুল আছিল। ফ্যাক্ট নাম্বার 2 হলো এই লেখাটা ভুল আছিল। এই লেখাটা মিলিমোল will not give you the answer, the correct answer always, দেহামু correct answer always, but এই যে ভগবান লেখাটা নিচে লাগতাছি, ফ্যাক্ট, মহান ফ্যাক্ট, এটা মিলি ইকুইভ্যালেন্ট। তোমরা জিজ্ঞাসা ইকুইভ্যালেন্ট কারে কয়? ভেরি গুড। মিলি ইকুইভ্যালেন্ট অফ অ্যাসিড ইজ ইকুয়ালস টু সব সময় মিলি ইকুইভ্যালেন্ট অফ বেস হইতে হইব। আচ্ছা, যারা নতুন ক্লাস করতেছো তারা লেগে আমি একবার একটু ডাইন দিকে লেখা দিতেছি, ওকে? শুনো, ইকুইভ্যালেন্ট পড়াইছি আমি, গিভেন মাস বাই ইকুইভ্যালেন্ট মাস, ওকে? আচ্ছা, ইকুইভ্যালেন্ট মাস ইজ ইকুয়ালস টু মোলার মাস। আস্তে আস্তে যখন অঙ্ক করুম তখন কমু আমি, যারা নতুন আছে তারা লেগে আর কি, আমি বাকিটা কয়ে দিছি। ইকুইভ্যালেন্ট মাস ইজ ইকুয়াল টু মোলার মাস বাই n factor, ওকে, ভেরি গুড। সো ইকুইভ্যালেন্ট মাস এন্ড গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট হয়ে গেল গা। আচ্ছা, তাহলে মিলি ইকুইভ্যালেন্ট মানে কিটা? মিলি ইকুইভ্যালেন্ট মানে হলো ইকুইভ্যালেন্ট মাল্টিপ্লাইড বাই 1000, ইকুইভ্যালেন্ট মাল্টিপ্লাইড বাই 1000, মনে রাখো, লেখো খাতাতে দি। and always remember মিলি ইকুইভ্যালেন্ট মানে অলওয়েজ রিমেম্বার নরমালিটি ইনটু হলো ভলিউম। এই জিনিসটা সব সময় মনে রাখো, এই ফ্যাক্টটি সবটি কামে লাগবো। দিস আর দ্য ফ্যাক্টস হুইচ আর নেসেসারি ফর ইউ টু সলভ দ্য কোশ্চেনস that will come in your entrance examination, okay? So these are the facts. আমরা কোন অঙ্ক করব, let's write down. তো হ্যাঁ, বুঝতে পারিনি প্রহেলিকা, আবার বলো। স্যার n ফ্যাক্টর মানে বলছি, থ্যাংক ইউ। এটা তো ওই যে লাস্টে ঢুকছো তো তোমরা, n ফ্যাক্টর মানে H2SO4 এর স্যার n ফ্যাক্টর। স্যার n ইনটু v এর পার্টটা কি? মানে নরমালিটি ইনটু ভলিউম, কইতাছি সময় দে একটু আমারে। n ফ্যাক্টর মানে কিটা? n ফ্যাক্টর মানে আমি একটু কম ডিটেইলসে যাচ্ছি, জাস্ট নরমালি কইতাছি, তুমি একটা কোন সাবস্টেন্সের মধ্যে নাম্বার অফ রিপ্লেসেবল H+ or
OH minus is known as the N factor. আচ্ছা কেমন দেখো H2SO4 H2SO4 এর N factor কত 2 কে লিগে H2SO4 এর N factor 2 because you can see two hydrogens are present, 2H plus are present. HCl N factor কত N factor 1 okay HNO3 N factor হলো 1 এরপরে তোমার মনে করো H3PO4 ইহানো হলো N factor 1 NaOH এর মধ্যে দেখো ইহানো কয়টা OH আছে একটা OH আছে N factor 1 ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড CaOH whole 2 কত আছে N factor কত হইব দেখো কয়টা আছে OH 2 H3PO4 স্যার H3PO4 এর তো তিনটা হাইড্রোজেন না তিনটা হবে না তো আমি তিন তো কইলাম তুমি 1 বলেছো থ্যাংক ইউ সরি ভেরি গুড এই হলো H3PO4 স্ট্রাকচার তো তিনটা হাইড্রোজেন আছে অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন দ্যাটস ওয়াই তো একটু N factor 3 হইব তিনটা ঠিক আছে সো ইডিওলজি আছে তোমার N factor সামনের দিকে যাই আস্তে আস্তে দেখো অঙ্ক লেখো একটা কইতাছি ক্যালকুলেট লেখো অঙ্ক কইতাছি লেখো আগে ক্যালকুলেট the volume of sodium hydroxide required to neutralize 500 ml 2 molar H2SO4 solution. আচ্ছা একটু calculate the volume of sodium hydroxide of 0.1 molar. Okay, 0.1 molar. This is the numerical. কেলিগা আমি দিছি কারণ এটার মধ্যে একটা কনসেপ্ট আছে ওই কনসেপ্টটা কোন কামে লাগবে আমার ক্লিয়ার করতে হবে কনসেপ্টটা আমার দেখো তো যেই মাত্র তোমারা কিটা কইছি আমি ভালোমতো বুঝো যেই মাত্র কইছি an acid base neutralization ভালোমতো বুঝো an acid base neutralization আমরা কিটা জানি আমরা জানি milli equivalent of acid is equals to milli equivalent of base এবার যেহেতু অ্যাসিড বেসের নিউট্রালাইজেশন হইছে we can do two kinds of formula M1V1 is equals to M2V2 or এদিকে N1V1 is equals to N2V2 আমি দুটোই করব কইরা দেখামু তোমরা পার্থক্যটা কিটা প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড দেখো তো M1 কিটা M1 হলো অ্যাসিডের M1 is the molarity of the acid দেখ অ্যাসিডের মোলারিটি কত এখানে দিন না আছে দেখ প্লিজ কনসেন্ট্রেট কর অ্যাসিডের মোলারিটি কত আছে 2 মোলার বয় দিলাম 2 মোলার অ্যাসিডের ভলিউমটা দিকে সা ভলিউম ইজ গিভেন অ্যাজ 500 ml ভেরি গুড বেসের মোলারিটি দেখ 0.1 বয়লাম এনো ভলিউমটা আমি বাইর করুম উই শুড ফাইন্ড আউট দা ভলিউম আমি আশা করি তোমরা ক্যালকুলেশন করতে পারবা কেউ একটু কাইন্ডলি একটু কবি রাম সরি দাঁড়াও ফাইন হ্যাঁ এটা কেউ একটু কবি নি V2 টা ভ্যালু কত বাড়িছে 100 এই যে আনসার ভুল এই যে আনসার এই হলো ভুল এই অঙ্কটা পুরোটাই ভুল হইছে 10000 কিটা কস ভাই তোর পাওয়ার 10000 সরি স্যার 10000 নিব 10000 নেই হ্যাঁ স্যার 10000 হলো 1 2 3 10,000 হইব স্যার ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এদিকে দেখ এবার দেখ অঙ্ক ভুল হইছে গেলিগা অঙ্ক কেন ভুল হয়েছে বালামত দাও কোনদিনই M1V1 is equal to M2V2 করবা না প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড আগে দেখো একটা H2SO4 প্লিজ লক্ষ্য রাখ ভাই এই জায়গাটা বুঝলে সবকিছু বুঝে লাগবে একটা H2SO4 whenever dissociates produces 2H plus প্রডিউস করবে একটা SO4 2 আর যখন একটা NaOH ডিসোসিয়েট হইব বুঝ NaOH ডিসোসিয়েট হইব তখন কি হইব জানোস নি বানাইবো একটা Na plus আর বানাইবো একটা OH minus তাহলে ব্যাপারটা বুঝ এই তারার N ফ্যাক্টর ডিফারেন্ট কিন্তু দেখ N ফ্যাক্টর কত হইব N ফ্যাক্টর ইজ ডিফারেন্ট বিকজ ইহানে হইলো 2টা H প্লাস ইহানে হইলো একটা OH মাইনাস সো whenever the N factor is different আজকের পড়তে মনে রাখবা whenever the N factor is different you should always find out this formula N1V1 is equal to N2V2 ওকে তাহলে আমি বুঝ জ্বালাইছি N1V1 is equal to N2V2 করুম ওখানে N1 বাইর করুম কেমনে how can I find out the N1 অ্যাসিডের নরমালিটি প্লিজ লক্ষ্য রাখ অ্যাসিডের নরমালিটি আজকের পড়তে মনে রাখবি প্লিজ নরমালিটি ইজ ইকুয়ালস টু মোলারিটি মাল্টিপ্লাইড বাই N ফ্যাক্টর এই জিনিসটা মনে রাখ কিটা লিখছি নরমালিটি ইজ ইকুয়ালস টু মোলারিটি মাল্টিপ্লাইড বাই N ফ্যাক্টর লেটস ফাইন্ড আউট করতাছি দেখ প্লিজ 1 মিনিট কষ্ট করো দেখো ফাইন
তাহলে অ্যাসিডের মোলারিটি কত দিছে লক্ষ্য রাখ অ্যাসিডের মোলারিটি ওয়াজ গিভেন অ্যাজ অ্যাসিডের মোলারিটি ওয়াজ গিভেন অ্যাজ 2 মোলার তো অ্যাসিডের লেগে লিখতাছি দেখ ওয়েট কর নরমালিটি ইজ ইকুয়ালস টু মোলারিটি ওয়াজ গিভেন অ্যাজ 2 মোলার অ্যাসিডের H2SO4 এর n ফ্যাক্টরের দিকে সা প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড n ফ্যাক্টর কত আছে এনো 2 তাহলে বয়সি নরমালিটি কত বাড়িছে 4 নরমাল প্লিজ লক্ষ্য রাখ বেসের দিকে সা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের নরমালিটি উই শুড ফাইন্ড আউট সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের দেখ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মোলারিটি কত দিছে প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড 0.1 ফর্মুলা বইতেছি দেখ কোনটা বইতেছি মোলারিটি মাল্টিপ্লাইড বাই n ফ্যাক্টর সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের n ফ্যাক্টর কত অক্ষণে পড়ছি আমরা NaOH এর n ফ্যাক্টর কত এই দেখ কড়া OH আছে একটা OH আছে 1 OH তাহলে কত হইব মাল্টিপ্লাই করলে ইনটু 1 কত হইছে 0.1 নরমাল শেষ অঙ্ক হয়ে আছে কেমনে হইছে লেটস ফাইন্ড আউট ওখানে বো অঙ্কের মধ্যে দেখ N1 মানে অ্যাসিডের কত আছে 4 মাল্টিপ্লাইড বাই ভলিউম কত আছে 500 ইজ ইকুয়ালস টু N2 কত হইব N2 আমি জানি অক্ষণে বের করছি এই দেখ বেসেরটা দেখ N2 এটা N2 বেসেরটা দেখ N2 ধরছি কত আছে 0.1 হোয়াট ইজ দ্য ভলিউম আমার বাই করতে হইব অক্ষণে ভলিউম বাড়িব 20000 কত বাড়িব 20000 20000 ইডো आंसर 20000 ml তো দেখছস নি পার্থক্য কেলিগা M1 V1 is equal to M2 V2 ইউজ করলে আমি কইছিলাম কিটা this will not always give you the perfect answer this is why this will not give you the perfect answer whenever the n factors are different সব সময় তুমি ভগবানের নামে ইডই বয়বা অন্য কিছু বয়বা না তাহলে তোমার ভুলিব অঙ্ক এবার জিগা এনিওয়ান আমার যা কোন আমি কইলেছি এবার জিগা ইউ ক্যান আস্ক এনিওয়ান ক্যান আস্ক এনিথিং স্যার হ্যাঁ স্যার কোন সময় n1 v1 n2 v2 নেব এটা আবার একটু বলে দাও পাপি একটা তোমার কথা কই আমি সব সময় তুমি n1 v1 n2 v2 নও তোমার রেজাল্ট ভুল হওয়ার চান্স ইজ ইকুয়াল টু 0 বুঝছো n1 v1 n2 v2 তুমি বয়বা তাহলে তোমার রেজাল্ট ভুল হওয়ার চান্স ইজ ইকুয়াল টু 0 এবার জিগা এনিওয়ান এলস তে তো স্যার কইতাছি যে M1 V1 M2 V2 ফর্মুলাই ভুললা যায়গা তাইলে তো এটা দরকারই নেই নাকি দা অনেক সময় n ফ্যাক্টর সেম হইলে ক্যালকুলেশন সোজা করানোর লাগি আমি এটা করি আমি জীবনে এটা ইউজ করি না আই নেভার ইউজ দিস ওয়ান বুঝলা দেখা থ্যাংক ইউ ও স্যার এটাই কইতাছি वेरी गुड অন্য কেউ এলস এনিওয়ান এলস कोई कुछ पूछेगा क्या आकांक्षा কিছু জিগাইবি হ্যাঁ স্যার কিছু জিগাইবি নি না স্যার মেহেক কিছু জিগাইবি না স্যার আজকে দি টেস্ট সিরিজ মিস পরীক্ষা মিস হলো কেমনে ভেরি গুড স্যার আজকে কোন ব্যাচের স্যার টেস্ট সিরিজ আসলো রাখ পরকম আমি এবার দেখ নেক্সট দেখ ভালো মতো বুঝ প্লিজ ওয়েট কর একটা অঙ্ক লিখতেছি দেখ ক্যালকুলেট দ্য ভলিউম না ক্যালকুলেট দ্য ভলিউম না সরি ভালো মতো লেখ বাম্পার অঙ্ক ভাই 2 molar HCl solution was neutralized by 0.1 molar wait for 0.1 molar 2 molar HCl solution of একটা কাজ কর এখানে লেখা দে 500 ml 500 ml HCl 2 molar 500 ml HCl solution was neutralized by 0.1 molar কমা মনে কর 300 ml sodium hydroxide and the titration was discontinued and the rest of the titration please lokorak was carried out by 2 molar KOH solution. What is the volume of KOH required? Bumper. What is the volume of
KOH required. ক্লাসিক্যাল অঙ্ক 2 মোলার 500 ml, এটা ঠিক আছে, ভেরি গুড ভেরি গুড। শুন রে ভাই, আমি তোর একটা কথা কই, আমি ইন্ডিভিজুয়ালি সবাইরে জিগাইতে পারতাম না। আই ক্যানট টাস্ক ইন্ডিভিজুয়ালি টু এভরিওয়ান কে যে বুঝছো না বুঝছো না। প্লিজ you should always give me your answer. If you do not understand anything, please tell me, please. Okay, this is my expectation from you, that you will definitely say if there is any kind of problem happening to you. Okay, Sir, thank you. titration কি? Titration মানে neutralization. Titration is nothing but neutralization. অভিপসা কই তাকলিফ? আরিয়ান কিছু প্রবলেম না, আছে স্যার। রে? আরিয়ান কিছু প্রবলেম আছে নি রে? না স্যার। সঞ্জনা কই তাকলিফ? নাই স্যার। শোন, আজকের পর একটা জিনিস আবার মনে রাখবি। কিতা মনে রাখবি? আবার মনে রাখবি। ফ্যাক্ট, মিলিমোল milli equivalent of acid is equals to milli equivalent of base. কিতা এটা আমরা আগে পড়ছিলাম, অক্ষণে ফ্যাক্ট পড়ছিলাম, কালি চেঞ্জ করি দাও। তো আমরা কিতা দেখছি, মিলিমোল অর মিলি ইকুইভ্যালেন্ট অফ অ্যাসিড ইজ ইকুয়ালস টু মিলি ইকুইভ্যালেন্ট অফ বেস, এটা আমরা পড়ছি। তাহলে কিন্তু ইহানো দেহ কিতা আছে, ইহানো বেস দেহ দুইটা আছে। প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড, ইহারে দুই রকমের বেস আছে, একটা আছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর একটা আছে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড। তাহলে কিচ্ছু হতো না, নাথিং উইল হ্যাপেন। কিতা লেহুম? আবার লেহুম মিলি ইকুইভ্যালেন্ট অফ অ্যাসিড দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু, এই ভালো মতো দেখ, মিলি ইকুইভ্যালেন্ট অফ বেস 1 মানে কিতা, বেস 1 কেডা? সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্লাস মিলি ইকুইভ্যালেন্ট অফ হইলো গিয়া সেটা তোমার বেস 2, ঠিক আছে, কেডা? পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড। থ্যাংক ইউ। অঙ্কটারে আমরা হিসাবে সুবিধার লেগে সব দিয়ে নরমালিটি করতাম না, কমপ্লিকেটেড করে বুঝো, ভালো মতো দেখো। এবার ফাইন, মিলি ইকুইভ্যালেন্ট অফ অ্যাসিড মানে কিতা? N1V1 ইজ ইকুয়ালস টু, ইহানো দেখো ইহানো দুইটা বেস আছে, দ্যাটস ওয়াই N2V2 প্লাস হইলো গিয়া সেটা N3V3। পাপিয়া দেখোস নি কিতা ইউজ করছি? M1V1 ইউজ করছি না, কিন্তু আমি কিন্তু এই অঙ্কের মধ্যে, এই অঙ্কটার মধ্যে M1V1 ইজ ইকুয়াল টু M2V2 প্লাস M3V2 যদি ইউজ করতাম আমার আনসার কিন্তু ঠিক বাড়িতো। তারপর আমি কিতা ইউজ করছি? আমি ইউজ করছি এটা N1V1 প্লাস N2V2 ইজ ইকুয়াল টু হলো N3V3। দিস ইজ ফর ইউর সেফটি, বিকজ এটাতে আনসার কোনোদিন ভুল বাড়িতো না। লেটস ডু ইট अगेन। এটা ভগবান ফর্মুলা। ভগবান ফর্মুলা। লেটস ফাইন্ড আউট। দেখ এদিকে বাম ডান দিকে একটু রাফ ক্যালকুলেশন করুম, চাপলেস। HCl এর n ফ্যাক্টর কত? তোমরা দেখে লাইছো n ফ্যাক্টর কত ভাই? HCl এর n ফ্যাক্টর 1। আচ্ছা, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের n ফ্যাক্টর কত হইব? তোমরা দেখে লাইছো ইহানো 1। পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের n ফ্যাক্টর কত হইব? হলো 1। সবদিরই n ফ্যাক্টর 1। তাহলে আমরা কিটা জানি? as we know normality is equals to molarity multiplied by n factor. Here normality is equal to molarity multiplied by 1, that was n is equals to m. Normality is equals to molarity. মানে we can do it by both of the formula M1V1 or N1V1. Direct boy demo. Thank you. Normality অ্যাসিডের কত আছিল? 2 মোলার আছিল, n factor 1, so normality is 2. ভলিউম কত আছিল? বয়সি 500 is equals to N2 কত আছে? N2 মানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড। এই বালা মতো স্যার, এই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কত আছে? 0.1 মাল্টিপ্লাইড বাই দেখেছা কত আছে ভলিউম? 300। ভেরি গুড। প্লাস N3 এই পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের দিকে আছে, ভলিউম মোলারিটি কত আছে? 2। ভলিউম কত আছে ভাই? ভলিউম আছে V3। এটা বাইর করো, অঙ্ক শেষ। আন্ডারস্ট্যান্ড? 800। Thank you, Papia. Very good. I liked it. 800. So the answer is V3 is equals to 800 ml লাগবো আমার। নিচে আনসার লিখবি 800 ml of potassium hydroxide is required for the complete titration. Thank you. স্যার আনসার 485। 485 নি? স্যার Yes sir। আচ্ছা 485 কেন জানি ভুল করছে ভাই, এটা করে করো ভাই। 485 ml। Thank you. এবার anyone want to ask anything about this? Lisa कुछ पूछेगा क्या? আকাঙ্ক্ষা বলো। আচ্ছা, মানে N1V1 এর আনসারটা তো সব সময় এক্সাক্ট দেবে, তাহলে M1 আর M1 আর V1 এর যে এটার ইউজ কোথায় হবে? এটার ইউজ মানে দেখুন অক্ষরের অঙ্কটার মধ্যে আমি তোমরা বুঝানোর লাগা ইহানো HCl ইহানো n ফ্যাক্টর বুঝায়া N1V1 N2V2 বাইর করছি। ওয়েট সময় দাও একটু আমারে। ওয়েট সময় দাও আমারে, আমি কমু সবার লোক কথা কমু প্লিজ।
তো ইহানো আমি তোমরা বুঝানোর লাগা n1 এই তোমার ইহানো n ফ্যাক্টর আলাদা করে বাইর করছি, সেপারেটলি 1 বাইর করছি, ঠিক আছে? যদি আমি মানে আমি তো জানি যে এটা n ফ্যাক্টর শব্দের 1, তাহলে আমি এত পরিশ্রম করে না বাইর করে সেটা আকাঙ্ক্ষা বুঝছস না, এটা ইউজ করলেও হ্যাঁ। পারবি, কোনো অসুবিধা নাই, বুঝছস? কিন্তু তুই তোর সেফটির লাগা, তোর সেফটির লাগা আগামী 1 বছর এই ফর্মুলাটা ইউজ করো না প্লিজ, ঠিক আছে? আগামী 1 আচ্ছা বছর। তাহলে তো মানে সব ম্যাথ গুলোর মধ্যে ওই যে n1 v1 টার মধ্যে হ্যাঁ, এটাই, নিউমেরিক্যাল এটাই, এটা করলেই হবে। এটা হলো লইব। থ্যাংক ইউ। এরপর এনিওয়ান এলস, এবার কেডা কই আসলো কথা আছে ক। স্যার হুম। তার মানে আমরা কি মানে নিউট্রালাইজেশন ছাড়া করতে পারবো এটার ভিতরে? এটার ভিতরে নিউট্রালাইজেশন ছাড়া কিতা বুঝি না, আমি ক আবার বুঝি না আমি। মানে m1 v1 কি নিউট্রালাইজেশন অঙ্ক ছাড়া করতে পারবো সব? আমার কত হলো তুই এটা ইউজ করিস না, না বুঝলে দেখা তুই এটা। থ্যাংক ইউ শিবার গো, এটা বুঝলে দেখা শেষ নাই, এখন নাই, ঠিক আছে? এটা বুঝছস তো, এটা বুঝছস তো? ভেরি গুড। স্যার হ্যাঁ ক। হ্যাঁ স্যার অঙ্কটার মধ্যে প্রথম n1 v1 যে 2 * 500 500 টা স্যার কোথায় আছে? উপরে দেখ সোদে অবস্থানি এর কি তা লাইন আছে, এটাও কি কোন লাগবে আমার, এটা কি তা লাইন আছে, এটা কি তা লাইন আছে, এটা এই যে এটা এই যে হ্যাঁ। ওহো আচ্ছা থ্যাংক আচ্ছা, ইউ। আচ্ছা। হ্যাঁ ভেরি গুড। এনিওয়ান এলস? না থ্যাংক ইউ, সামনে আগাইতাছি। নেক্সট অঙ্ক দাও। কইছে ক্যালকুলেট the volume of 2 molar and 5 molar HCl required to produce 1 liter, ঠিক আছে, 7 molar HCl। আমি একটু কইয়া দিই তোমরা কাইন্ডলি, এই যে ফর্মুলাটা আমি এই যে অঙ্কটা আমি এখানে দিছি, এটা আমার ব্রেনের থেকে বাইরেছে। দ্য ডাটা যেডি আছে 2 মোলার 5 মোলার 7 মোলার, এটি সব আমার ব্রেনের থেকে বাইরেছে, বুঝছো তো? একটু অসুবিধা হইতে পারে, একটু ডাটার মধ্যে একটু প্রবলেম হইতে পারে, ঠিক আছে? তো আমরা অঙ্কটা করতেছি, অঙ্কটা করার মানে হইলো গিয়া সেটা অলওয়েজ রিমেম্বার, সবসময় মনে রাখবা একটা অ্যাসিড এ আর একটা অ্যাসিড বি whenever you mix them to produce acid C, always remember N1 এটা হলো N1, এটা হলো ভলিউম V1, এটা হলো N2 ভলিউম V2, এটা হলো N3 ভলিউম V3। আমি অলওয়েজ ইউজ করুম N1 V1 ইজ ইকুয়াল সরি প্লাস এটা লগে এটা যোগ করুম দুইটা অ্যাসিড মিলায়া আরেকটা অ্যাসিড বানাইছি, প্লিজ লক্ষ্য রাখতে হইব, দুইটা অ্যাসিড মিলায়া আরেকটা অ্যাসিড বানাইছি, কি তাহলে হোম কিছু লিখতাম না, N1 V1 প্লাস N2 V2 ইজ ইকুয়াল টু N3 V3, এই দুইটা মিলায়া সেটা আমি বানাইছি ইডা, তাহলে কিটা করছি এরে দুইটা মিলাই সেটা বানাইছি ইডা। শেষ অঙ্ক বয় দেমু, কেমনে বয় দেমু? 2 * V1 প্লাস 5 * V2 ইজ ইকুয়াল টু 7 * 1 লিটার, অথবা এটা ml এ লয়ে গেলে 1000 ml। কিটা ফর্মুলা বয়ছি? N1 V1 প্লাস N2 V2 ইজ ইকুয়ালস টু N3 V3। নেক্সট প্লিজ ডু দ্য ক্যালকুলেশন। কেমনে করবা? বেজার লেগে আছে না? দেখছেন 2 * V1 প্লাস 5 * V2 ইজ ইকুয়াল টু 7 * 1000। দেখছেন একটা অঙ্কের মধ্যে দুইটা ভেরিয়েবল, কেন বাইর করুম? দেখ এই জায়গাটা বুঝাছস নি, 2 * V1, দেখ এই জায়গাটা বুঝছস নি, দেখ 5 * 1000 মাইনাস V1 ইজ ইকুয়ালস টু 7 * 1000, বুঝছস এই জায়গাটা? কেরা বুঝছে না এই জায়গাটা? ক এই জায়গাটা যে বুঝছে না আমার কাছে কইতে হইব, কিতা বুঝছো না কইতে হইব আমারে, যে বুঝছে না। স্যার এই লাইনটাই পুরোটা বুঝলাম না। ভেরি গুড, বুঝছো না তো? বুঝছো না দেহ, কেলিগা বুঝছো না দেহ, কইতাছি তোমার আমি। মনে করো তুমি ইহানো 200 ml জল আছিল, এবার তুমি জল ঢালছো, আবার জল ঢাললে 1000 ml বানাইছো, তাহলে এই যে কদ্দুরা জল ঢালছো এটা কেমনে বের করুম ভাই? 1000 মাইনাস 200 কত হইছিল? 800। বুঝো দুইটা সলিউশন আছে, একটার ভলিউম V1 আরেকটার ভলিউম V2, দুটোটা মিললে বানাইছি কদ্দুরা আমি 1000 ml। তাহলে একটা যদি ভলিউম V1 হয় তাহলে V2 কত হইব? 1000 মাইনাস V1, এই হইলো গিয়া সেটা এলিগা লেখছি এটারে 1000 মাইনাস V1। বুঝো, ব্রেন কাজ করাও ব্রেনটারে। থ্যাংক ইউ।
এবার ক এনিওয়ান 5 মিনিটের ব্রেক দেবো হ্যাঁ উইল গিভ অর্পিতা তোর সামনে এবিসি আছে না একটা হ্যাঁ স্যার আছে, কিন্তু কোন পেজ নাম্বারটা? পেজ নাম্বার না দাও তুমি এবিসিটা চ্যাপ্টারটার ভিতরে দেখবা একটা কম্পিটিশন ফাইল আছে দেখবা এখানে কিছু অঙ্ক আছে দেখবা প্রিভিয়াস ইয়ার নিটের কোশ্চেন যেটা বলির কোশ্চেন এডি আছে দেওছেন পাইছনি খুঁজা স্যার আমার কাছে আছে এবিসি। ভেরি গুড খুলো এটা খুলে সেটা নিটের কোশ্চেন পেপার থেকে শুরু করো স্যার আমিও খুলতাম নি। হ্যাঁ সবাই খুল বের কর এবার পড়া শুরু কর যাত্রা শুরু এক মানে ইয়ার ওয়াইজ করুম প্রত্যেকটা অঙ্ক করুম কোনো কিছু বাদ যেত না আর যারা আজকে নতুন আছো তারা একটু কষ্ট করে দেখো হ্যাঁ একটু অসুবিধা হইতে পারে বাট ওকে ঠিক আছে ভেরি গুড স্টার্ট কর অর্পিতা ফর প্রিভিয়াস ইয়ার মেডিকেল এন্ট্রান্স এক্সামস কোশ্চেনস স্যার আমি কইতাম হ্যাঁ ফর সুব্রত ভেরি গুড থ্যাংক ইউ ভাই ফর what volume of oxygen gas measured at what volume 0 degree of please একটু আস্তে আস্তে what volume of oxygen gas measured at 0 degree Celsius at 0 degree Celsius and 1 atm 1 atm is needed to burn completely 1 liter of propane 1 liter of propane একবার বাচ্চা অঙ্ক ভাই থ্যাংক ইউ এটা বহুত আগে আইতো ওখানে আয় না কিটা হয় দেখ দেখ ঘটনা কিটা হইছে প্রোপেন মানে কিটা C3H8 প্লাস হেরে অক্সিজেন দিয়ে বার্ন করছি হে বানাইবো CO2 প্লাস বানাইবো জল ভেরি গুড ওখানে কেমনে ব্যালেন্স করুম এখানে কয়টা কার্বন আছে এখানে আছে 3টা কার্বন এখানে কত বোয়ামু 3টা কার্বন বোয়ামু এখানে কয়টা হাইড্রোজেন আছে এখানে আছে 8টা হাইড্রোজেন এখানে কত বোয়ামু 4 2 8 শত মাত্রনা কিছু হইছে না অঙ্ক করছি না হনো তাহলে কি হইছে দেখ এবার দেখ নাম্বার অফ অক্সিজেন অ্যাটম ডাইন দিকে কত 3 2 6 প্লাস কত হইছে 4 ইজ ইকুয়াল টু কত হইছে 10 মানে কত বোয়ামু এখানে 5 বোয়ামু ইয়েস অর নো সবাই বুঝছেনি এই জায়গাটা ব্যালেন্স করছি যে ব্যালেন্স ইজ ক্লিয়ার অর নট হ্যালো হ্যালো ভাই ব্যালেন্স ক্লিয়ার ভেরি গুড ভেরি গুড আমরা কিটা জানি আমরা জানি 1 atm আর 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মানে হইলো গিয়া সেটা তোর এটা হইলো কয় এসটিপি গদিন ফোরসি আমরা এসটিপি মানে এসটিপি তে 1 মোল যে কোনো গ্যাসের যে ভলিউমটা আছে এই ভলিউমটা কত 22.4 লিটার তাহলে আমি অ্যাকর্ডিং টু দা কোশ্চেন মানে অ্যাকর্ডিং টু দা রিঅ্যাকশন এটিআর আমরা কিটা দেখতাছি এদিকে সামনে কত আছে 1 আছে 1 মানে কিটা 22.4 লিটার 1 মোল মানে 1 মোল মানে কিটা 22.4 লিটার এর লাগি কতদূর অক্সিজেন লাগে ভালোমতো বুঝ 1 মোলের ভলিউম কত 22.4 লিটার তাহলে 5 মোলের ভলিউম কত 5 ইনটু 22.4 লিটার ভেরি গুড তাহলে আমি অ্যাকর্ডিং টু দা রিঅ্যাকশন দেখতাছি 1 মোল প্রোপেনের লাগা 5 ইনটু 22.4 লিটার অফ অক্সিজেন ইজ নেসেসারি তাহলে আমার কিতা বার করতে কইছে 1 লিটারের লাগা কতদূর লাগবো তাহলে 5 ইনটু 22.4 ডিভাইডেড বাই 22.4 দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু হলো গ্যাস তোমার 5 লিটার লাগবো কি রে आंसर আসেনি 5 লিটার ইয়েস অর নো অপশন আসেনি রে পেজটা কোন একটু আমি জানি না পেজ ভাই এটা ডিফারেন্ট বই ডিফারেন্ট রকমের বই এটা হাউ মানে কেমন ধরনের কোশ্চেন yes এটা sir आंसर ঠিক আছে নি आंसर মিলাই দেখ ঠিক আছে নি yes sir এটা কোন ইয়ারে আইছে দেখছেন কোন ইয়ারে আইছে এটা এটা কো স্যার এটা সিপিএমটি 2008 এ এসেছে মানে সিবিএসসি মেডিকেলে আইছে বুঝছস নি 2000 কততে আইছে 2008 এ আইছে ভেরি গুড এই হলো কোশ্চেন এই হলো आंसर এটা খালি ইউনিটারি মেথড কিতা মেথড ইউনিটারি মেথড অঙ্কটার মধ্যে কেমিস্ট্রির পার্টটা কোন জায়গাতে দিস ইজ দা পার্ট অফ ইওর কেমিস্ট্রি ওই যে এসটিপি মানে 22.4 লিটার ঠিক আছে 1 মোল ভলিউম 1 মোলের ভলিউম কত 22.4 লিটার এটা আজকের পড়তে মনে রাখবা যারা নতুন আছো তারা ডেফিনেটলি মনে রাখবা দেবলি না বুঝা গেছে নি রে না অসুবিধা আছে দেবলি না না হ্যাঁ বুঝা গেছে থ্যাংক ইউ उसके बाद নেক্সট ওয়ান অনেকে গ্রুপে ঢুকতে পারছে না ক্লাসে ঢুকতে পারছে না অনেকে ফোন করতেছে আমার কিন্তু কিছু করার নাই টাইম আসলো 10টা
10টা 3 আমি লক করে দিয়েছি, বেদাল পরিষ্কার। গ্রুপের মধ্যে একটা এসএমএস পাঠায় কয়ে দাও স্যারের রেকর্ডিং রাখছে, ঠিক আছে? স্যারের রেকর্ডিং রাখছে, যে যে গ্রুপে আছো, দুইটা গ্রুপে টাইম দিছিলাম আমি, ঠিক আছে? গ্রুপের মধ্যে একটু কয়ে দাও স্যারের রেকর্ডিং রাখছে, পরের ক্লাসে জয়েন করতে পারবা, এক্সাক্ট টাইমে জয়েন করো, ঠিক আছে? লেখা দাও একটু। থ্যাংক ইউ। সুব্রত নো, নেক্সট একটা ফর নিট। নিট কত? নিট কত? স্যার সেমই সিবিএস সিপিএমটি 2008 আর একটা কোশ্চেন আছে। ভেরি গুড। যত অঙ্ক আছে সব করে আলাম, কোনো কিছু বাদ দিতাম না। এভরি অঙ্ক উইল বি ডান ফর রে। How many moles of lead chloride How many moles of lead chloride PbCl2 will be formed will be formed, very good, from a reaction of from the reaction of 6.5 gram 6.5 gram PbO PbO and and 3.2 gram of HCl? ভাই তোরার একটা কথা কইছিলাম আমি, তোরার মনে আসেনি? ইয়েস অর নো আমি জানি না, তোরার কইছিলাম, যখনই কইছিলাম তোরার আমি দুইটা রিঅ্যাকট্যান্ট কিটা কইছি, দুইটা রিঅ্যাকট্যান্টের কোয়ান্টিটি কিটা পড়াইছিলাম, দুইটা রিঅ্যাকট্যান্টের কোয়ান্টিটি যে সময় দিয়া দিব, যখন তোরে প্রোডাক্ট বাইর করতে কইব তুই কিটা বাইর করবি? লিমিটিং রিঅ্যাকট্যান্ট। কিটা লাগবে আমার? লিমিটিং রিয়েজেন্ট। ইয়েস আই লাইক ইট শিবার্গ। লিমিটিং রিঅ্যাজেন্ট বাইর করতে হবে। তাহলে লিমিটিং রিঅ্যাজেন্ট জানি কেমনে বাইর করে, যারা নতুন আছো আজকা তারা একটু দেখকে লইও। পিবিও প্লাস হইলো, আমার কাছে আমার একটা ক্যালকুলেটর লাগবে, এনিওয়ান মানে মানে যে কোনো কেউ একটা ক্যালকুলেটর লইয়া বইতে হইব। PbCl2 প্লাস বানাইবো জল, ঠিক আছে? ব্যালেন্স করো মিটারে। ব্যালেন্স করতে গেলে এদিকে পিবি আছে, এদিকে পিবি আছে, কোনো ব্যাপার না। এদিকে অক্সিজেন আছে একটা, এদিকে অক্সিজেন আছে একটা, কোনো ব্যাপার না। তাহলে আমি এখানে একটা 2 বইলে এটা পুরাপুরি ক্লিয়ার হয়ে আছে গা। PbO প্লাস টুয়াইস HCl গিভস PbCl2 প্লাস জল। এই হলো গিয়া সেটা আমার ইকুয়েশনটা যেটা আছে। তাহলে আমি কিটা জানি লিমিটিং রিঅ্যাকট্যান্ট কেমনে বাইর করতাম? ATR। ATR মানে কিটা? অ্যাকর্ডিং টু দা রিঅ্যাকশন। লেডের অ্যাটমিক মাস দিছে নি রে? লেডের অ্যাটমিক মাস দিছে নি রে? না স্যার, দিছে না? 2 হ্যাঁ lead 2 না না বুঝছি, এটা অক্সিডেশন নাম্বার দিছে। লেডের অ্যাটমিক মাস দিছে না? আচ্ছা ভেরি গুড ভেরি গুড। একটা কাজ কর, লেডের মলিকুলার অ্যাটমিক মাসটা দেখে লচ্ছেন কেউ একটু গুগল সার্চ করে, আমার মনে হয় 207 গ্রাম, ঠিক আছে? কেউ একটু দেখে লচ্ছেন কত আছে। আচ্ছা এবার দেখ, একটু যোগ করে দিতে হবে আমারে। 207 প্লাস 16 কত হইছে? এটা 7 6 13 3 হাতে আছে 1, এখানে 2, এখানে 2, মানে অ্যাকর্ডিং টু দা রিঅ্যাকশন। প্লিজ লক্ষ্য রাখ, সবাই একটু কনসেন্ট্রেট কর। 223 গ্রাম, এই সতম ভালো মতো দেখ এদিকে, 223 গ্রাম of lead oxide PbO react to it। দেখ আমি রিঅ্যাকশন থেকে লিখতাছি, এটা মলিকুলার মাস বার করছি ভাই, কিচ্ছু কয় না, বাংলাতে কয় আণবিক ভর, হ্যাঁ হিন্দি में बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। 223 গ্রাম of lead oxide react with HCl এর মলিকুলার মাস কত? 36.5 মাল্টিপ্লাইড বাই সামনে কত আছে ভাই? তোরা দেখতাছস এখানে 2 আছে, তাহলে কত হইছে? 73 গ্রাম হইছে। তাহলে আমি দেখতাছি অ্যাকর্ডিং টু দা রিঅ্যাকশন 223 গ্রাম of lead oxide react with 73 gram of HCl। তাহলে আমার এখানে দেখছেন এখানে কত গ্রাম দিন আছে? 6.5 গ্রাম। প্লিজ ক্যালকুলেট করতে হবে। 6.5 গ্রাম lead oxide react with কত গ্রাম HCl? 73 divided by 223 multiplied by 6.5 grams of HCl। Please calculate, please calculate। Sir, lead atomic mass 207 Thank you Arpita, thank you for the information, very good। Please do the calculation, please। Please do the calculation, anyone? Sir, 730 730 কিটা কস তুই? পাগল হয়ে গেছিস গা তুই? কি তুই ঠিক আছে নি? ব্রেন ঠিক আছে নি? যুগ বিয়োগ কিটা করছস? এটা থাক করিস না, অন্য কেউ কর। স্যার 2.13। ভেরি গুড। স্যার 2.13 গ্রাম দেও, 2.13 গ্রাম দেও, ভালো মতো বুঝ। তোর কাছে আছে 500 গ্রাম, তুই খাইতে রস 500 গ্রাম, কথা বুঝ, তুই খাইতে রস 500 গ্রাম। তোর কাছে চাল দিন না আছে 1000 গ্রাম, 1 কেজি চাল তোরা দিছে খাইতে, তুই খাইতে পারবি কি রে? ইয়েস অর নো? খাইতে পারবি নি? হ্যালো, নো স্যার, খাইতে পারতি না? ভেরি গুড। না স্যার, তাহলে শুন, ব্যাপারটা বুঝ, তাহলে ওয়েট কর, শুনালো। দেখ আমার HCl কত দূরা দরকার লাগে, দেখ এদিকে সা, আমার HCl কত দূরা দরকার লাগে, দেখ এদিকে দেখ।
2.13 গ্রাম HCl দরকার লাগে। আমার কাছে দেখ HCl কোনটা কতদূর আছে দেখছেন এখানে 3.2 গ্রাম আছে, মানে ব্যাপারটা বুঝিস, আমার লাগে হইলো 2.13 গ্রাম, আমার কাছে আছে কত 3.2 গ্রাম, আমার কাছে নিশ্চয়ই বেশি আছে, ইয়েস অর নো? নিশ্চয়ই বেশি আছে, বেশি আছে তো আমার লাগে 2.13 গ্রাম, আমার কাছে আছে কতদূর 3.2 গ্রাম, তাহলে আমি কিতা লিখুম HCl is the excess reagent, HCl is the কিতা reagent excess reagent, কে লিখে excess লিখছি reagentটা বুঝিস, আমার যতদূর লাগে আমার লাগে 2.13, আমার কাছে আছে হলো 3.2, মানে যতদূর লাগে এর থেকে বেশি আছে, অলওয়েজ রিমেম্বার। তাহলে HCl যদি এক্সেস রিএজেন্ট হয় এর লগে যে আরেকটা কম্পাউন্ড আছে, দ্য অ্যানাদার কম্পাউন্ড দ্যাট ইজ PbO ইজ দ্য লিমিটিং, দিস ইজ দ্য লিমিটিং রিএজেন্ট। তাহলে আমরা দেখছি কিতা PbO ইজ দ্য লিমিটিং রিএজেন্ট। আমি কিতা ফরাইছিলাম তোরা ফরাইছিলাম যখন ওই লিমিটিং রিঅ্যাক্ট্যান্ট বাইর করবি, whenever you find out the limiting reactant, বাকিটার কথা ভুলে যাবা গা, লিমিটিং রিঅ্যাক্ট্যান্ট কোনটা ছিল এখানে PbO, লিমিটিং রিঅ্যাক্ট্যান্ট কেডা PbO lead oxide, বাকিটা কেডা আছে HCl, তাহলে we will forget about HCl, আমরা HCl এর দিকে চাইতাম না, তাহলে আমরা অঙ্ক কিতা করুম PbO এর লগে কিতা বাইর করামু lead chloride এর সম্পর্ক, we will find out the সম্পর্ক or the relation between PbO and lead chloride, let's find out again ATR মানে according to the reaction, আমি দেখতাছি according to the reaction, প্লিজ লক্ষ্য কর, কনসেন্ট্রেট কর, according to the reaction we are seeing that 223 gram of PbO gives, লক্ষ্য কর gives, দেখ মোল এবার করতে কইছে, দেখ ওই দেখ আমার কিতা বার করতে কইছে মোল এবার করতে কইছে, এখানে কত মোল সামনে দেখ কত আছে 1 আছে, তাহলে কিতা লিখুম 1 মোল of lead chloride PbCl2, থ্যাংক ইউ। ওখানে আমার কত গ্রাম কইছিল PbO 6.5 গ্রাম, এক লাইন লাগবো 6.5 গ্রাম PbO gives 1 divided by 223 multiplied by 6.5 is equal to, calculate কর। সঞ্জনা বুঝা গেছে নি রে? সঞ্জনা আসেনি? Yes, sir. সিনজি বুঝা গেছে নি রে? কিছু জিগাইবি সুজিতা? স্যার 0.03 0.0 ভাই শিওর নি ভাই, ক্যালকুলেশন ঠিক মতো করছস তো ভাই? 0.03 আমার কনফিডেন্স আছে তোর উপরে, আমি লিখলাম 0.03, দেখছেন একটু আনসারটা দেখছেন ভাই কেউ 0.03 নি আনসার দেখছেন? ঠিক আছে ভেরি গুড সুব্রতনু, থ্যাংক ইউ। দেবলিনা বুঝা গেছে নি রে? হ্যাঁ বুঝা গেছে। আচ্ছা এনিওয়ান সাহিল দেববর্মা প্রবলেম হইতাছে রে বেশি, ইয়েস অর নো? প্রীতি না স্যার বুঝা গেছে? সিম্পল জিনিস। আচ্ছা ভেরি গুড। আরিয়ান कोई तकलीफ? ना सर। सत्यम कुछ पूछेगा क्या? नहीं सर। অভিপসা স্যার। হ্যাঁ ক আরিয়ান। নো স্যার। স্যার তোমার এখানে কবে আইতে পারুম? আইতে পারবি আমার না আইতে পারবি, আমি আছি থাই এনো, তুই আমারে কল করে আইস, বুঝছস নি আমি রামনগর 2 নাম্বার ওই থাকি সব সময় ম্যাক্সিমাম টাইম সকাল বেলা টাইম, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ নেক্সট সুব্রতনু, থ্যাংক ইউ ফর দা অঙ্ক, এফর নেক্সট নিট ফর ক নিট। যারা আজকে নতুন আছো, দোজ হু আর নিউ টু দ্য ক্লাস, প্লিজ একদিন দুই দিন একটু কষ্ট হইব, ঠিক আছে? একদিন আর 2 দিন একটু কষ্ট হইব, ঠিক আছে? বাকিটা আমি তোমরা কইরা দেব, চিন্তা করো না, কিছু নাই। ওকে নিট সুব্রতনু এফরে আবার স্যার সেমই 2008 এ 3টা অঙ্ক আছে, দাও 3টা অঙ্ক আছে মানে 12 নাম্বার আছে, 3 4 এ 12 মানে একটা অঙ্কে 4 নাম্বার, 3 4 যা 12, এমন ভাবে 12 নাম্বার করে ছাড়া দিলে 05 এ পরীক্ষা হলো। হ্যাঁ ফর 2008 ফর volume occupied by one molecule of water. ভেরি গুড। আর লাগতো না, বাচ্চা কোশ্চেন ভাই, ইন দ্য পেপার ফেস বুঝছি। শোন আমরা কিতা জানি এট এসটিপি, তে আমরা কিতা জানি এট এসটিপি, এসটিপি মানে কিতা ভাই? যারা নতুন আছো তারা লাগে একবার লিখতাছি, স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার এন্ড প্রেসার। এসটিপি তে আমরা কিতা জানি 1 মোল কোন একটা গ্যাসের ভলিউম কত? 22.4 লিটার, এটা আমরা জানি। 1 মোল গ্যাসের ভলিউম কত ভাই? 22.4 লিটার, এটা আমরা জানি। ভেরি গুড। আমরা কিতা জানি? উই অলসো নো 1 মোল মানে 6.023 মাল্টিপ্লাইড বাই 10 টু দি পাওয়ার 23, এটা নাম হইলো গ্যাসের অ্যাভোগাড্রো এস কনস্ট্যান্ট, অ্যাভোগাড্রোস কনস্ট্যান্ট, ঠিক আছে? অ্যাভোগাড্রোস কনস্ট্যান্ট আমরা জানি। আমরা কিতা জানি? যারা নতুন আছো তারা জানা না, যারা নতুন আছো তারা লেগে কইতাছি 1 মোল অফ এনি গ্যাস contain
6.023 into 10 to the power 23 number of molecule. তাহলে আমি একটা লাইন লিখতাছি হেন, দেখ 6.023 into 10 to the power 23 molecule has a volume of 22.4 liter. One molecule has a volume of unitary method by 10টা কলমের দাম 50 টাকা হইলে একটা কলমের দাম কত 50 divided by 10 10 pen costs 50 rupees 1 pen costs কত 50 by 10 is equal to 5 rupees. Thank you. এই যে এখানে লিখছি 6.023 into 10 to the power 23 molecules has a volume of, আমরা জানি কেলিগা 1 মোল মানে কত 6 অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা, শেষ অঙ্ক হয়ে গেছে গা 22.4 divided by 6.023 into 10 to the power 23 liter of ida. Thank you. শেষ। এরপরে নেক্সট গেল নিট কে জিজ্ঞাসা কেউ কিছু, ইউ আর ফ্রি টু আস্ক। দাঁড়াও আমি ব্যাচের মধ্যে একটু লেখা দিই, আমি ব্যাচে একটু লিখি না। হ্যাঁ ওকে, আমি ব্যাচে লিখে দিয়েছি। Sir, ক দাঁড়া 1 মিনিট। sir, এক মিনিট একটু ব্যাচে লিখে দিয়েছি। স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে ক শুনতাছি ক। 10টার সময় আমো। হ্যাঁ আমি 10 10টার সময় আমো। তোরে সিলেতে কইছি না, ওখানে কইছে অঙ্ক করতে। ক নেক্সট। sir, 1 mole 6.023 into 10 to the power 23 atom content করে, আবার same amount of molecule content করে। By একটা প্রবলেম আছে। Problem is like that, if the molecule is monoatomic, then এটা হইলো কি সেটা তখন তো সেম তুই অ্যাটম লিখতে পারবি। বুঝছস কি তা কইছি? একটা প্রবলেম হইলো বার্জেলিয়াস নামে একজন সায়েন্টিস্ট আছিল, বুঝছস নি? বার্জেলিয়াসের প্রকল্প হাইপোথিসিস হ্যাঁ কইছিল 6.023 into 10 to the power 23 নাম্বারস অফ অ্যাটমস আছে, বাট অ্যাকচুয়ালি যখন তুই অ্যাভোগাড্রো এটা করতে গেছে তখন দেখছে অ্যাটম রে ভাঙিয়া সেটা হাফ করণ লাগে। বুঝছস কি তা কইছি? সেই কারণে অ্যাভোগাড্রো proposed a theory that 6.023 into 10 to the power 23 number of molecules are present in 1 mole. ওখানে if সুব্রতনু if the molecule is monoatomic such as sodium, ঠিক আছে, potassium, rubidium, cesium, etc., then monoatomic হইলে number of atoms is equal to 6.023 into 10 to the power 23. Yes or no? और कुछ पूछेगा क्या? না স্যার বুঝছি। থ্যাংক ইউ। নেক্সট প্রশ্ন ফর গেল গাইডা নিট 2008। থ্যাংক ইউ। এবারে নেক্সট কর নিট করোনা আছে, এটা এবারে নিট করোনা আছে 2009 এ 2009 এ আছে। ভেরি গুড। 2009 এ কিতা আছে ফর 10 gram of hydrogen 10 গ্রাম অফ হাইড্রোজেন and 64 gram of oxygen and 64 gram of oxygen were filled in a steel vessel. were filled in a steel vessel. Very good. Were filled. Very good. Full stop. And exploded. And exploded. Very good. Water produced in this reaction. Thank you. Allah guna. Water কিটা মাস বের করতে গেছে না মোল বের করতে গেছে না ভলিউম বের করতে গেছে? Amount of water. এরা যে অপশন দিছে তারা কি অপশন গ্রামে দিছে না মোলে দিছে? মোল ইট ইজ গাইছি। থ্যাংক ইউ। দেখো অঙ্ক করুন কেমনে। অলওয়েজ রিমেম্বার, প্লিজ কনসেন্ট্রেট করো। হোয়েনেভার বাংলাতে প্রথমে কই দুইটা রিঅ্যাকট্যান্টের কোয়ান্টিটি দেখ জল কেমনে বানামু H2 প্লাস হাফ O2 এর হইল গিয়া সেটা H2O। H2 প্লাস হাফ O2 ইজ ইকুয়াল টু H2O। তাহলে ঘটনা কি হইছে বুঝ যখন ওই দুইটা রিঅ্যাকট্যান্টের whenever the quantity of two reactants are given, whenever the quantity of two reactants are given and you have to find out the product, you should always find out the limiting always find out the limiting reagent or reactant. চলো দেখ লই কইরা সেটা দেখি, ঠিক আছে? according to the reaction ATR দেখো কিটা দেখতাছি এখানে কত গ্রাম হাইড্রোজেন আছে? H2 molecular mass 2 গ্রাম। 2 গ্রাম হাইড্রোজেন প্লিজ লক্ষ্য রাখতে হইব react with 2 গ্রাম হাইড্রোজেন react with দেখছেন হাফ অফ O2
O2 molecular mass কত? O2 molecular mass is 32 গ্রাম। তাহলে half of O2 means কত গ্রাম? This is 16 গ্রাম। So according to the reactant, according to the reaction, we are seeing that 2 gram of hydrogen react with 16 gram of oxygen. Please concentrate kor bhai, concentrate kor. আচ্ছা, এবার দেখ তোর কাছে কত গ্রাম হাইড্রোজেন কইছে? 10 গ্রাম। 10 গ্রাম হাইড্রোজেন react with কত হইব? 16 divided by 2 multiplied by 10 কাটাকাটি করলে কত হইছে? 5 16 স্যার 80 গ্রাম। 80 গ্রাম অফ অক্সিজেন। প্লিজ লক্ষ্য রাখতে হইব, এখানের দিকে চাও, আমার 80 গ্রাম অক্সিজেন লাগে। আই নিড 80 গ্রাম অফ অক্সিজেন। প্লিজ কনসেন্ট্রেট। আই নিড 80 গ্রাম অফ অক্সিজেন। আমার কাছে কত দূর আছে ভাই দেখছেন? 64 গ্রাম অক্সিজেন আছে। তাহলে the need is 80 গ্রাম but I have 64 গ্রাম। তাহলে অক্সিজেন কম আছে। that is oxygen is the limiting reagent or reactant। তাহলে তোরা আমি কিটা কইছিলাম? অলওয়েজ রিমেম্বার, অলওয়েজ কিটা রিমেম্বার করতে কইছি? যখনই লিমিটিং রিঅ্যাকট্যান্ট তুই বাইর করে লাবি, O2 ইজ দা লিমিটিং রিঅ্যাকট্যান্ট। যখনই তুই লিমিটিং রিঅ্যাকট্যান্ট বাইর করবি বাকি ডারে ভুললা যাইবি গা। ইউ শুড ফরগেট দিস ওয়ান। তাহলে অক্সিজেন ইজ দা লিমিটিং রিঅ্যাকট্যান্ট। তাহলে এই হলো অক্সিজেন। তাহলে অক্সিজেন থেকে আমি কিটা বাইর করুম? জলের মোল বাইর করুম। লেটস ফাইন্ড আউট আবার ATR অ্যাকর্ডিং টু দা রিঅ্যাকশন। দেখে সা কত গ্রাম এটা? 32 এর হাফ মানে 32 এর 32 ইনটু হাফ। 32 ইনটু হাফ কত? 16 গ্রাম। তাহলে আমি লিখতাছি অ্যাকর্ডিং টু দ্য রিঅ্যাকশন 16 গ্রাম অফ অক্সিজেন gives 1 mole of H2O। আর তোরনে কত গ্রাম কইছিল ভাই? 64 গ্রাম। 64 গ্রাম O2 will give কত হইব ভাই এটা? এটা কত হইব? 1 divided by 16 multiplied by 64 that is equals to 4 4 16 স্যার 4 4 moles of water। Yes or no? Anyone? জেসিকা বগেছো, you are free to ask। আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝা গেছে? আনসার ঠিক আছে নি ভাই? দেখছেন একটু? ঠিক আছে। নেক্সট কো, এরপরে নেক্সট। স্যার ওয়েট। কার কার বোঝা গেছে না? অন্তরিক্ষ বোঝা গেছে নি রে? হ্যাঁ স্যার বুঝতাছি। দেবলি না? হ্যাঁ বুঝতে পারছি। অর্পিতা কিছু প্রবলেম নাই তো নিশ্চয়ই? আরিয়ান, অভিপসা कोई तकलीफ है क्या? प्रीति, रिमझिम, না স্যার। साहिल, वेरी गुड। सुदीप, স্যার হ্যাঁ বলো। না স্যার কোনো হ্যাঁ স্যার আমার বইয়ের মধ্যে কোশ্চেন গুলো উল্টাপাল্টা করে হ্যাঁ লেখা। থাকতেই পারে, এটা তোমার ডিফারেন্ট ভার্সনের বই, মানে কেউ তারটা কেউটা আগের কেউটা পরের, বুঝো না, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভার্সনের এগুলো বই, ঠিক আছে? সো চিন্তা করার কিছু নাই, এটা থাকবো কোশ্চেন। এটা নিট আমি উপরে লেখা দিছি নিট 2009, নিট 2009 এ যে কোশ্চেনটা আছে এটা পৃথিবীর সমস্ত বইয়ের মধ্যে একই রকম থাকবো, ঠিক আছে? দ্য পেজ নাম্বার মে বি ডিফারেন্ট, দ্য অঙ্ক নাম্বার মে বি ডিফারেন্ট, বাট নিট 2009 এর যে কোশ্চেনটা আছে দ্য কোশ্চেন উইল অলওয়েজ রিমেইন দ্য সেম, ঠিক আছে, ইন এভরি কাইন্ড অফ বুক। দ্যাটস ওয়াই আমি উপরে লেখা দেই কোন ইয়ার আইছে এটা। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা স্যার ঠিক नेक्स्ट আছে। नेक्स्ट वन सुब्रतनु, उसके बाद 2009 এর পরে 2010 এ আছে স্যার। नीट 2010 এ আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। কো The number of molecules in the number of molecules in 100 ml of 100 ml of 0.02 NH2O n normal NH2SO4 NH2SO4 very good। আর কিছু না ভাই? ক্লাসিক্যাল অঙ্ক ভাই, দা ক্লাসিক। গতদিন পড়াইছি আমরা, কিটা শিখছিলাম? লেটস ফাইন্ড আউট। একটু রিকল করতে হইব। হ্যাঁ উই শুড রিকল। স্যার হ্যাঁ স্যার কোশ্চেনটাই তো বুঝলাম না, মানে না, না, কিটা এরা জানতে চাইছে। আমি কইতাছি সময় দিতে হইব ভাই আমারে। তুই আগের অঙ্কটা বুঝছস তো? ও স্যার আগেরটি তো সব বুঝছি। তাহলে তুই আমি আগে আমারে কইতে দে, তারপরে যদি না বুঝস আমি যত কোশ্চেন করানোর সময় দিমু ওই কথা বুঝছস? আচ্ছা শুন লো এবার কিতা কইছে তোরে, কইছে 100 ml 0.02 নরমাল H2SO4 এর মধ্যে, মানে একটা বোতল আছে, কিতা আছে, একটা বটল আছে,
একটা বটল আছে, ঠিক আছে, এটার মধ্যে 100 ml এটা আছে, 100 ml আছে 0.02 নরমাল HCl, সরি H2SO4। তোরে জিগাইছে এই বটলটার মধ্যে কত ডি H2SO4 এর মলিকিউল আছে, কত ডি, হাউ মেনি নাম্বারস অফ H2SO4 molecules are present in the bottle, তোমারে এটা জিগাইছে। I have to find out this one. H2SO4 molecules পড়া আছে, we have to find out the number of H2SO4 molecules present in the bottle, এটা আমি বাইর করব। সো কেমনে বাইর করব, লেটস ফাইন্ড আউট। শুনো, গতদিন আমরা কিতা পড়ছি, নরমালিটি ইজ ইকুয়ালস টু মোলারিটি মাল্টিপ্লাইড বাই n ফ্যাক্টর। ওকে, এটা আমরা গতদিন পড়ছি। সঞ্জনা, H2SO4 এর n ফ্যাক্টর কত রে? হোয়াট ইজ দ্য n ফ্যাক্টর অফ H2SO4 রে? সঞ্জনা কোশ্চেন দেই। হ্যালো হ্যালো, আচ্ছা এনিওয়ান এলস, যে কোনো কেউ? H2SO4 স্যার 2 H2SO4 n factor 2 কেলিগা 2। আমরা আগে গতদিন কিতা পড়ছি, we have learned that H2SO4 has two replaceable hydrogens, ঠিক আছে, কটা আছে? দুইটা আছে, that's why the n factor is 2। তাহলে from the normality is 0.02, we can find out the molarity into হলো n factor। তাহলে মোলারিটি কত বাইরিছে দেখছেন ভাই? মোলারিটি কত বাইরিছে প্লিজ লক্ষ্য রাখতে হইব, 0.01 মোল বাইরিছে। ইউ শুড আন্ডারস্ট্যান্ড। এর দুরা ফোন তো সবার ক্লিয়ার হইছে? নরমালিটি থেকে মোলারিটি বাইর করছি, ইয়েস অর নো? এটা জয়ন্ত, এর দুরা ফোন তো ক্লিয়ার হইছে, মোলারিটি বাইর করছি। আচ্ছা, ভেরি গুড ভেরি গুড। এবার দেখ এরপরে করতেছে, শোন, কনসেন্ট্রেট কর, মাইন্ড এখানে থাকবো, ঠিক আছে, বাকি পরে চিন্তা করুম। আমরা জানি কিতা, মোলারিটি একবার না হলে 100 বার কমু। মোলারিটি ইজ ইকুয়ালস টু নাম্বার অফ মোলস অফ হইল গিয়া সেটা তোমার সলিউট। এটা কই পড়ছিলাম আমরা? গত দিনের আগের দিন পড়ছি, কিংবা গত দিন পড়ছি, এর আগের দিন পড়ছি। বাই কিতা আছে, ভলিউম অফ সলিউশন, প্লিজ লক্ষ্য রাখ, সলিউশন ইন হইল ml, ঠিক আছে, মাল্টিপ্লাইড বাই কিতা আছে 1000 ছিল। সবার মনে আছে নি ভাই, যারা আগে থেকে ক্লাস করতেছো, কিংবা গত দিনও আমি এটা লিখছি, ইয়েস অর নো এভরিওয়ান রিমেম্বার? এটা মনে আছে নি? মোলারিটি ইজ ইকুয়ালস টু নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট বাই ভলিউম অফ সলিউশন। ভেরি গুড থ্যাংক ইউ। তাহলে আমরা কিটা করুম, ডাইরেক্ট বহাবো। পাই লক্ষ্য রাখ, কনসেন্ট্রেট কর, এদিকে আসা, এদিকে দেখ, মোলারিটি কত আছে, কনসেন্ট্রেট কর। মোলারিটি হলো 0.01। ভেরি গুড। নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট কত? x ধরছি, x ধরছি, আমার ইচ্ছা, ঠিক আছে। ভলিউম কত ভাই প্লিজ জয়ন্ত, এদিকে দেখ, ভলিউম কত আছে 100, মাল্টিপ্লাইড বাই কত আছে 1000। তাহলে 0 0 0 এই 0 একটা আছে গা, কত হইছে? তাহলে 10x ইজ ইকুয়াল টু কত হইছে? 0.01। তাহলে x এর ভ্যালু কত বাড়িব? আমি আশা করি তোমরা বুঝছো, 0.001 এত মোল। প্লিজ লক্ষ্য রাখ, কিতা বাই করতে কইছে? মোল। মোল বাই করতে, তোমার বাই করতে কইছে মলিকিউল। আমি কিতা বাই করছি? উই হ্যাভ ফাইন্ড আউট দা মোল, ঠিক আছে, উই হ্যাভ ফাউন্ড দা মোল। তাহলে মলিকিউলস কিতা হইব আমরা জানি, যারা জানো না তারা লিখে লাও। মলিকিউলস ইজ ইকুয়ালস টু মোলস মাল্টিপ্লাইড বাই হইলো গিয়া সেটা অ্যাভোগাড্রো। আমরা জানি এটা মোলস মাল্টিপ্লাইড বাই কিতা আমরা জানি অ্যাভোগাড্রো। তাহলে মোলস কত বাড়িছে প্লিজ কনসেন্ট্রেট করতে হইব। মোলস কত বাড়িছে? 0.001 মাল্টিপ্লাইড বাই 6.023 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 23। এটা ক্যালকুলেশন করানোর পরে আনসারটা এমন বাইরিব 6.023 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 20। ইয়েস অর নো? সুব্রত আনসার দেখ, কিছু প্রবলেম আছে নি? কো আনসার বললে কো আমার কাছে। না স্যার। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। थैंक यू सर। एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? संजना कुछ पूछेगा क्या? नहीं सर। आगे तुम्हारा तो जिगाइलाम व्हाट इज द n factor of H2SO4, why didn't you answer? Why? So what? Whenever I asked you what is the n factor of H2SO4, why didn't you answer? So I was confused. Okay, thank you. So if you are confused, then you should tell me. Okay, Shibargo. Yes sir. বুঝা গেছ তো? Yes sir. Very good, very good. জিয়া বুঝা গেছে নি রে? হ্যাঁ স্যার বুঝা গেছে। থ্যাংক ইউ স্যার। স্ক্রিন দেখা যায় না। হ্যাঁ, স্ক্রিন দেখা যায় না? স্ক্রিন দেখা যায় না। ওই দেয়া যাওয়ার কথা তো, নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব মনে তোমার। আমারটা ঠিক আছে, ফাইন চলতেছে। ও দেখা যায় না, দাঁড়াও, নেটওয়ার্ক এবার দেখা যাবে, ওয়েট করো।
আচ্ছা ভেরি গুড আরেকটা অঙ্ক করি 2010 গেল তো এবার দেখা যায়নি স্ক্রিন অভিষা Yes, sir. থ্যাংক ইউ এবার নেক্সট ওয়ান সুব্রত ফর নিট if 1.5 কত mole কত of কত oxygen কত কত কোন আছে ভাই প্লিজ কাইন্ডলি কত 10 কোন 10 2010 হ্যাঁ 2010 হ্যাঁ এবার কর if 1.5 moles 1.5 moles of oxygen combined with aluminium to form aluminium oxide Al2O3 অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ওর নাম হলো অ্যালুমিনা আর এটারে তোরা ভদ্রলোকেরা কোরান্ডামও কয় ঠিক আছে কোরান্ডাম হ্যাঁ এরপরে the mass of aluminium in gram given mass 27 of aluminium is given কত হইছে 27 গ্রাম হ্যাঁ used in the reaction is used in the reaction is বাস কোনো ব্যাপার হই না একবারে সিম্পল অঙ্ক everyone should concentrate you should see here Al plus O2 this will give Al2O3 so what happens this is 3/2 here 2 okay so this is the balance okay everyone should understand the balance here 2 will be cancelled out so 3O2 2Al and 3O2 that is the balance now it is actually very very simple now you can see here 3/2 means 3/2 means kita 1.5 now you are seeing that according to the reaction ATR according to the reaction 1.5 mole of O2 react with how many gram of aluminium you can see one aluminium has a molecular mass of 27 gram so 2 aluminium has a molecular mass of 54 gram and that is the answer Shubroto no now you can see the answer this is 54 or not yes or no no sir thank you sir স্যার একটা কোশ্চেন আছে হ্যাঁ কোশ্চেন থাকলে জিগা you are free to ask স্যার বুঝছেন এটা বুঝছস না স্যার তুমি 3.5 লিখছো কি লেখা না দাঁড়া সময় দে কইতাছি রাবাত গতদিন যেটা কইছিলাম আমি you should understand যে ব্যালেন্স দুই রকমের লেখন যায় as we have done the redox balance as you have done the redox balance in batch number 4 you must understand that balance can be written in two ways one is the molecular balance other is the atomic balance so we have written here the atomic balance okay I thought that oxygen here two atoms are present not a molecule is present that's why two atoms এখানে কাটা যাবো 2 3O2 বুঝছস না কিটা কইছি বুঝছস নি সত্যম হ্যাঁ স্যার বুঝছি সব মলিকিউল দিয়ে করলে কিছু হইব মলিকিউল দিয়ে করতে পারবি কোনো অসুবিধা নাই করবি তো একদিনকে কইরা দিছিলাম গতদিন তবে দেখ তোরা যদি মনে কর ভালো না লাগে এমনে কর 4Al লেহ ভাই দেহ প্লিজ 4Al plus 3O2 হ্যাঁ এটা বানাইবো twice Al2O3 মনে কর আমি যে ব্যালেন্সটা লিখছি মনে কর কেউ ভালো লাগছে না মনে কর সাপোজ তোমরা মানে you do not like this kind of balance you want to write this kind of balance so this is the balance now you see here 3 mole now you see here 3 mole now here 3 mole of oxygen react to it how many gram of aluminium one aluminium has a molecular mass of 27 4 aluminium has a mass of 8 আছে 2 4 দুগুণে 8 9 10 108 গ্রাম ঠিক আছে কত গ্রাম 108 গ্রাম of aluminum now 1.5 mole of oxygen will react with কত গ্রাম হইব এটা কিটা করছি রে ভাই ভুলভাল করছি না তো না দেখছেন ভুল করছি না এই জায়গা এর ব্যালেন্স ঠিক আছে নি 4 7 8 10 ঠিক আছে 3 মোল 1.5 মোল থ্যাংক ইউ 108 divided by 3 multiplied by 1.5 that is equals to 2 here is 54 so this is the 54 gram of aluminium yes or no সুব্রত বুঝা গেছে রে কিটা কইছি তাহলে মানে তুই অ্যাটমিক ব্যালেন্সের লেহস আর আমি মলিকুলার ব্যালেন্সে লিখি আর অ্যাটমিক ব্যালেন্সে লিখি I will get the correct answer okay yes or no let's find out
ওকে দেখো অ্যাকর্ডিং টু দ্য রিঅ্যাকশন সবসময় রিঅ্যাকশনের দিকে চাইবা এটিআর হে কিতা কইছে এখানে দেখো কত আছে 1 মোল অফ এ রিঅ্যাক্ট উইথ কিতা লাইনে আছে দেখো একবার সিম্পল জিনিস রিঅ্যাক্ট উইথ 2 মোল অফ হইল গিয়া সেটা বি দেখো অঙ্কের মধ্যে ক্লিয়ার 1 মোল অফ এ রিঅ্যাক্ট করে 2 মোল অফ বি লগে ভালোমতো বুঝ তোর কাছে কত মোল এ দিছে লক্ষ্য রাখ 5 মোল অফ তোরে এ দিছে রিঅ্যাক্ট করে কার লগে 2 divided by 1 multiplied by 5 that is equals to 10 mol b এর লগে রিঅ্যাকশন করব প্লিজ লক্ষ্য রাখতে হইব এই জায়গাতে আমার লাগে আই নিড 10 mol of b আমার কত দূর লাগে আই নিড 10 mol of b বাট আই হ্যাভ 8 mol of b আমি খাইতাম পারি 1 কেজি চালের ভাত আমার কাছে আছে 500 গ্রাম চালের ভাত তাহলে আমার খায় ফেট পড়বো না আমার কাছে কম আছে মানে লিমিটিং রিঅ্যাকট্যান্ট আবার কইতাছি ইউ সি হিয়ার 10 mol of B are required, but I have only 8 mol of B. So, toile ekhane likhte hoibo B is the limiting reactant. B is the limiting reactant or reagent. B is the limiting reactant or reagent. Toile bujha laisi. B is the limiting reagent. হ্যাঁ তো শুনতাছি স্যার বি তো এখানে মোর কোয়ান্টিটিতে আছে তাহলে এ লিমিটিং রিএজেন্ট হবে না বি কি মোর কোয়ান্টিটিতে আছে তুই একটা জিনিস বুঝ সুব্রত না আমার কথাটা বুঝ এটা বাংলা কথা ভাই ফার্স্ট মোল এ রিঅ্যাকশন করানোর লাগা 10 মোল বি লাগে আমার কথাটা বুঝ ফার্স্ট মোল এ রিঅ্যাকশন করানোর লাগা 10 মোল বি লাগে আমার কাছে 8 মোল আছে তোরা কিতা বুঝাইছি আমি 1 কেজি চালের ভাত খাইতে রস তোর কাছে 500 চাল লাগে ভাত আছে তোর কাছে কম আছে না বেশি আছে কম আছে কম আছে বুঝছস নি তাহলে বি দা লিমিটিং রিঅ্যাকট্যান্ট কাহিনী ক্লিয়ার তো আমি আশা করি ক্লিয়ার তাহলে আমি কিতা কইছি বি যখন লিমিটিং রিঅ্যাকট্যান্ট বাইরিছে আমি শুধু লিমিটিং রিঅ্যাকট্যান্টের দিকে চামু অন্য দিকে চাইতাম না উই উইল ফরগেট অ্যাবাউট এ হিয়ার আমরা সব সময় এর কথা এখানে ভুলিয়া যামু গা থ্যাংক ইউ তাহলে অঙ্ক করতেছি লেটস ফাইন্ড আউট লিখতাছি আবার লেহুম এটিআর মানে অ্যাকর্ডিং টু দা রিঅ্যাকশন শুধু রিঅ্যাকশনের দিকে চামু দেখ ভালোমতো বুঝ অনলি রিঅ্যাকশনের দিকে চাবি কিতা লাইনে আছে 2 মোল বি গিভস দেখো ভাই কিতা লাইনে আছে কত মোল সি দেখ 1 মোল সি 1 মোল সি লক্ষ্য রাখ 2 mol B gives 1 mol C দেখ ভালোমতো দেখ according to the reaction অর্কপ্রভ বুঝা জানি দেখ 2 mol of B gives 1 mol of C yes or no ঠিক আছে নি ভাই দেখছেন অর্কপ্রভ ঠিক আছে নি yes or no yes sir thank you 2 mol of B gives 1 mol of C thank you এখন আমার কাছে কত মোল B আছিল 8 মোল B আছিল ভাই দেখ 8 মোল B gives how many moles of C 1/2 multiplied by 8 mol of C তাহলে কত হইছে ভাই 4 মোল অফ থ্যাংক ইউ ভাই आंसर দেখছেন একটু কেউ একটু কষ্ট করে आंसरটা দেখে দেখছেন ঠিক আছে নি ভাই সুব্রত নো आंसरটা দাও তো ভাই ঠিক আছে দিস ওয়াজ ভেরি সিম্পল স্নেহা বুঝা গেছে নি স্নেহা আসনি এখানে হ্যালো হ্যাঁ স্যার আচ্ছা স্নেহা বুঝা গেছে তো কিছু প্রবলেম নাই তো আচ্ছা অভিপসা कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ অর্পিতা जयंत देवलीना सर बुझा गया देवलीना बुझा गया रे यस सर सब समझ में आ गया वेरी गुड संजना समझ में आ गया क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल है हम लोगों ने पहले भी बहुत किया था यस और नो संजना Yes, sir. ओके सृजा बुझा गया रे सृजिता बुझा गया श्योर तो कोई तकलीफ হ্যাঁ স্যার বুঝা গেছে थैंक यू सर ओके थैंक यू नेक्स्ट वन नीट 2010 शेष सप्तम आई थिंक तुझे समझ में आया होगा ठीक है ना ठीक है नहीं को এফরা नीट সুব্রতনু को नीट কত 10 এর অনেকটি কোশ্চেন আছে হ্যাঁ ক ফ সব করুম কিছু করার নাই 2010 नीट ক 1 kilogram of sea water 1 kilogram of sea water 1 kilogram of sea water sample contains 6 milligram of 6 mg of dissolved oxygen dissolved O2 oxygen very good I liked it thank you Evra the concentration of oxygen in the sample in ppm is
ইন ppm মানে পার্টস পার মিলিয়ন ওকে পার্টস পার মিলিয়ন মানে 1 মিলিয়ন মানে 1 মিলিয়ন মানে 10 লাখ 10 1 2 3 4 5 কথা বুঝো নাকি তা কইছি এবার বুঝো একবার সিম্পল অঙ্ক ভাই প্লিজ লক্ষ্য রাখতে হইব 6 মিলিগ্রাম ঠিক আছে মিলিগ্রাম রে কই লয়ে যামুগা গ্রামে লয়ে যামুগা 6 ডিভাইডেড বাই 1000 এটা কি আছে গ্রামে হয়ে গেছে গা মিলিগ্রাম থেকে গ্রামে কনভার্ট করছি আই থিংক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড মিলিগ্রাম টু গ্রাম 1000 দিয়ে ডিভাইড করছি ভেরি গুড নাও সি হিয়ার 1 কেজি মিন্স কত গ্রাম 1000 গ্রাম প্লিজ লক্ষ্য রাখ এভরিওয়ান শুড কনসেন্ট্রেট 1000 গ্রাম of sea water contains কত মিলিগ্রাম মিলিগ্রাম বাদ দাও গ্রামে 0.0 কত হইছে 6 এত গ্রাম অফ হইল গিয়া সেটা O2 প্লিজ লক্ষ্য রাখতে হইব অ্যাকর্ডিং টু দা কোশ্চেন এটা কিটা অ্যাকর্ডিং টু দা কোশ্চেন কিটা কইছে 1 কেজি সি ওয়াটারের মধ্যে কত দূর আছে ডিসলভড অক্সিজেন সে 6 মিলিগ্রাম মানে কত এত গ্রাম 10 লাখে কত দূর আছে থ্যাংক ইউ ভাই 10 লাখে 1 2 3 1 2 3 4 5 6 এত গ্রাম সি ওয়াটার কন্টেইনস নিশ্চয় কর্তার ভিতরা 0.006 ডিভাইডেড বাই 1000 মাল্টিপ্লাইড বাই লগিয়া সেটা তোমার কত হইব 10 লাখ 1 2 3 4 5 এত গ্রাম অফ অক্সিজেন ডিসলভড আছে কনসেন্ট্রেশন বাই করতে কইছে গ্রামে কনসেন্ট্রেশন দিছে নাকি তারা মোলে দিছে রে आंसर গ্রামে দিছে না মোলে দিছে রে आंसर গ্রামে না মোলে অপশন কিটা কিটা আছে গ্রামে না মোলে সব কিছুই নেই মানে অপশন এমনিতে ইউনিট ডিজিট অপশন কিটা কিটা কো এক নাম্বার 0.6 ভেরি গুড এরপরে এটা ক্যালকুলেশন করছ না 1 মিনিট এটা ক্যালকুলেশন করছ না 0.00000 তো করলে কি হইব 6 হইব না এটা 6 গ্রাম অফ অক্সিজেন আছে এরপরে দেখছেন কিটা আছে দুই নম্বরে কিটা আছে বি নাম্বার 6 आंसर এটা নি রে এটা নি आंसर 6 গ্রাম অফ অক্সিজেন নি রে आंसर হ্যাঁ স্যার থ্যাংক ইউ তাহলে বুঝো তোমরা পার্টস পার মিলিয়ন মানে কিটা পার্টস পার মিলিয়ন মিন্স ppm মিন্স পার্টস পার মিলিয়ন মানে 10 লাখে কত দূর আছে 10 লাখে কত দূর আছে এটা হলো পার্টস পার মিলিয়ন আবার কইতাছি অঙ্কর দিকে চাও প্লিজ রিড দ্য কোশ্চেন अगेन এন্ড अगेन এন্ড ইউ উইল ফাইন্ড আউট অল দ্য হিন্টস প্রেজেন্ট ইন হিয়ার 1 কেজি সি ওয়াটার 1 কেজি মানে 1000 গ্রাম সি ওয়াটার contains কত 6 মিলিগ্রাম 6 মিলিগ্রাম means 6 milligram you should convert it into gram 6 divided by 1000 that is the gram okay 1000 গ্রাম সি ওয়াটারে 0.6006 গ্রাম অফ অক্সিজেন আছে তোমার কইছে 10 লাখে কত দূর আছে বাই ইউনিটারি মেথডের অঙ্ক ক্লাস 6 এর অঙ্ক 50 টা কলম 50 পেন কস্ট হলো গিয়া সেটা তোমার 500 টাকা ঠিক আছে 1 পেন কস্ট হলো কত তোমার 500 ডিভাইডেড বাই 50 আর তোমার 10 টা পেন কস্ট কত ইজ ইকুয়াল টু 500 ডিভাইডেড বাই 50 মাল্টিপ্লাইড বাই 10 এই জিনিসটা ওই ইহানো করছি থ্যাংক ইউ আমি আশা করি এভরিওয়ান আন্ডারস্টুড দেবলি না কইতা ক্লিফ না বুঝছি থ্যাংক ইউ স্যার তোমার স্ক্রিনটা আইতেছে না কি লিখে দেন আয়া না নেটওয়ার্ক তো ঠিক হয়ে আছে ভাই নেটওয়ার্ক তো ঠিক আছে নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব হতে পারে কিন্তু ঠিক আছে তোমার হইতাছে আমার সবার এটা চিনি স্ক্রিন আমার ইয়েস অর নো হ্যাঁ স্যার আইতাছে ওই তো নেটওয়ার্কটা ডিস্টার্ব আছে সবার জন্য নেক্সট ফর 2000 গেল গা এটা 10 গেল গা আরেকটা 2010 আছে মনে হয় দেখছেন নিট আরে দুইটা হ্যাঁ ক কষ্ট করে ফর একটু ভাই নিট 2010 হ্যাঁ 25.3 গ্রাম 25.3 ग्राम of sodium carbonate फॉर्मूला तो तुम लोगों ने सुना ही होगा Na2CO3 वेरी गुड is dissolved in enough water to make 250 ml 250 ml of solution very good solution thank you उसके बाद if sodium carbonate if Na2CO3 very good if Na2CO3 dissociates completely molar concentration of Na plus and CO3 2 minus ions thank you mic mute করে লাও লেজেন্ডারি অঙ্ক বাম্পার অঙ্ক ভাই সিম্পল
একটু লক্ষ্য রাখবা, সবকিছু হয়ে যাবো গা। একবারে ফুল কনসেন্ট্রেশন লাগে আমার, 2 মিনিটের লেগে লাগবো ফুল কনসেন্ট্রেশনটা, বেশিক্ষণের লেগে না। আমরা জানি মোলারিটি ইজ ইকুয়াল টু, যারা নতুন আছে তারা লেগে লিখতেছি, নাম্বার অফ মোলস অফ হইলো গিয়া সেটা তোমার সলিউট ডিভাইডেড বাই ভলিউম অফ সলিউশন ইন ml milliliter multiplied by 1000. This is the molarity. This is the molarity. We know this, and we also know mole is equals to kitare, mole is equal to kitare jane asilo, mole is equal to kita asilo question re, given mass by molar mass. very good, given mass by molar mass, very good. জয়ন্ত আসনি রে, জয়ন্ত হ্যাঁ স্যার আসি। তুই জানোস না mole is equal to given mass by molar mass? জানি স্যার জানি। তো কইতেই বলতো ভাই, আমার ইন্টারাকশন থাকতেই বল, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ ভাই। তাহলে ওকে স্যার, তাহলে একটা জিনিস দেখো ভাই, অঙ্কটা করুম একটু শান্তি মতো দেখো এভরিওয়ান। তাহলে প্রথম কর্তব্য হইলো আমার মোল বের করতে হইব। মোলারিটি বের করতে গেলে কিতা বের করতে হইব? উই শুড ফাইন্ড আউট দা মোল ফার্স্ট। মোল মানে given mass by molar mass. Given mass you can see here, given mass is given as 25.3. This is the given mass. What is the molar mass? সোডিয়াম কার্বনেটের মোলার মাস আমি বাইর করুম। কেমনে বাইর করুম? 23 প্লাস 23 ইনটু 2 মানে 46। একটা সোডিয়ামের হলো 23, তাহলে দুইটা সোডিয়ামের কত হইব? 46 হইব। আচ্ছা, একটা কার্বনেটের কত হইছে? কার্বনেটের হলো 60, যোগ করলে ইহানো 6 ইহানো 106। তাহলে গিভেন মাস বাই মোলার মাস, কেউ একটু বাই এটা ক্যালকুলেশন করে দিবি না আমারে কাইন্ডলি? কত হইছে এটা? স্যার 2.3, কত কত? 2.38, 2.38, ভেরি গুড, 2.38 স্যার 2.38 2.38 মোল। প্লিজ কনসেন্ট্রেট কর, সবাই একটু কনসেন্ট্রেট কর, 1 মিনিট লাগবে আর করতে। 2.38 লক্ষ্য রাখ, এটা হলো মোলস অফ, হইলো কার মোল বাই আমার না, বাই সোডিয়াম কার্বনেটের মোল বাই, লক্ষ্য রাখতে হইব কার মোল? সোডিয়াম কার্বনেটের। ভলিউম কত দেখ, ভলিউম অঙ্কের মধ্যে দুই না আছে, দেখ ক্লাসিক্যাল ভাবে দুই না আছে অঙ্কের মধ্যে, কি সুন্দর দেওয়া দিন আছে দেখ। ভলিউম হলো 250, ডাইরেক্ট বয় দে 250 মাল্টিপ্লাই কর 1000 দিয়া। কেউ একটু কাইন্ডলি এটা ক্যালকুলেট করে দিবি নি আমারে? এনিওয়ান? 9.52. ভালো মতো ঠিক করে দেখো, 0.952 মনে হয়। 9.5, স্যার 9.52, ঠিক মতো দেখ। 9.52 কিটা কষ্ট রা 9.52 স্যার। ওই তো স্যার 250 দিয়া 1000 রে স্যার 4 বার যাইবো তো। তাহলে এই যে ক্যালকুলেশনটা করছস তোরা, এটা ঠিক আছে? এটা 2.38 হইব। কোন গাদা লেখছে রে 2.38 এটা? হ্যাঁ, কোন ইডিয়েটে লেখছে এটা 2.38? আমি স্যার ইডিয়েট এটা বুঝলাম না। 2.38 হতো। যে কিনা 2.38 হইব? 25.3 বাই 106 বুঝি 2.38, আমি তো ইডিয়েট বুঝলাম না। তোরা কিটা ক্যালকুলেশন করস? ঠিক করে কর। আয়ুষ আকারে কত হইছে দেখ, এটা কত বাড়িছে, ভ্যালু বাড়িছে কত, এটা কাট, এটা কত হইছে দেখ, এটা 25.3 বাই 106। তোরা বিশ্বাসই করন নাই? 0.23 0.23, তোরা বিশ্বাসই করন নাই। ভেরি গুড, এবার ক্যালকুলেশন করে দেখ কত হইছে। 0.9 কত হইছে রে এটা? এবার কত হইছে? 0.9 নি 9 কত হইব ক? স্যার 0 পয়েন্ট ক্যালকুলেশন করতে এত লাগে, আমি ক্যালকুলেটর লইব মন থেকে। হোপলেস ফেলোজ 0.92 0.92, এত মোল হইছে, এটা হলো মোলারিটি। বুঝ, এটা কি আর বাড়িছে? মোলারিটি পুরা সলিউশনের মোলারিটি কত বাড়িছে? 0.92, এত মোলার। এবার একটু লক্ষ্য রাখ, একটু লক্ষ্য রাখ, 1 মিনিট লাগবো আর। দেখ সোডিয়াম কার্বনেট Na2CO3, হেরে যখন তুই জলের মধ্যে ভাঙবি, যখন তুই হেরে ডিসোসিয়েট করবি জলে, প্লিজ লক্ষ্য রাখ, দুইটা বাড়িব সোডিয়াম প্লাস আর একটা বাড়িব CO3 2-। লক্ষ্য রাখ। তাহলে একটা জিনিস বুঝ, এই যদি হের মোলারিটি হয়, ইফ দিস ইজ দ্য মোলারিটি অফ সোডিয়াম কার্বনেট, তাহলে Na+ কত দিয়ে আছে? Na+ আছে এর ডাবল 0.92 মাল্টিপ্লাইড বাই 2, এত মোলার। কত হইব এটা ক্যালকুলেশন করে দেখ, দুইটা মাল্টিপ্লাই করলে কত হয়? আর কার্বনেটের হইব গিয়া সেটা তোমার 0.92 মোলার হইতে এমন আছে এমন থাকবো, কারণ একটাই কার্বনেট বাইর হয় আর দুইটা বাইর হয় সোডিয়াম, এই কারণে আমি হেরা 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি। তাহলে হের মোলারিটি এখন বাইরিব ডাবল হইব। কত হইব এটা? এটা করলে কত হইব? 1 পয়েন্ট কত হইব রে এটা? 1 পয়েন্ট, এই দুইটা মাল্টিপ্লাই করলে কত হইব এটা রে?
So 1.904. 1.90 থ্যাংক ইউ আনসার দেখ কালারে ঠিক আছে মনে স্যার এই পার্টটা বুঝছি না লাস্টের পার্টটা বুঝাইতাছি শুন একটা জিনিস বুঝ আগে বুঝ এভরিওয়ান আন্ডারস্ট্যান্ড প্লিজ লক্ষ্য রাখ দেখ সবাই দেখ সুন্দরভাবে বুঝাইতাছি দেখ মনে কর 2 মোলার H2SO4 আছে এ ভালো মতো দেখ আরখানে মনে কর 2 মোলার HCl আছে লক্ষ্য রাখ একটা HCl ভাঙলে পরে একটা বানায় H+ আরেকটা বানায় Cl-, তাহলে এই যে সলিউশনটার মধ্যে একটা HCl ভাঙা একটা HCl না মানে 1 মোল HCl ভাঙা 1 মোল বানায় H+ আর 1 মোল বানায় হলো তোর Cl-, তাহলে 2 মোল HCl বাংলে কত বানাইবো কোশ্চেন 2 মোল বানাইবো H+ ভালো মতো বুঝ আর 2 মোল বানাইবো কিটা বানাইবো 2 মোল বানাইবো Cl-, কথা ঠিক আছে না বুঝলে আবার বুঝ 5 মোল HCl ভাঙা কিটা বানাইবো 5 মোল বানাইবো H+ আর লগে বানাইবো 5 মোল বানাইবো তোমার Cl-, এই হলো আমার কাহিনী কিন্তু এর একটা প্রবলেম আছে H2SO4 ভাঙো ভালো মতো বুঝ রে H2SO4 ভাঙো বাংলা বানাইবো 2টা H+ লগে বানাইবো কিটা একটা SO4 2- বুঝ 1 মোল H2SO4 ভাঙলে 2 মোল অফ H+ বানায় বুঝ আর 1 মোল অফ SO4 2- বানায় প্লিজ কনসেন্ট্রেট তাহলে 5 মোল যদি H2SO4 ভাঙে আমার এখানে কিটা বানাইবো 10 মোল বানাইবো H+ তার লগে বানাইবো কিটা 5 মোল বানাইবো আমার SO4 2- বুঝানোর চেষ্টা কর তাহলে সোডিয়াম কার্বনেটের দিকে চা ভাই সোডিয়াম কার্বনেটের দিকে চা Na2CO3 হেরে ভাঙি বাংলা কিটা বানাইবো 2 বানাইবো Na+ লগে বানাইবো CO3 2- প্লিজ কনসেন্ট্রেট Na2CO3 2 মোল বানাইবো Na+ 1 মোল বানাইবো CO3 2- কথা বুঝ তাহলে এখানে 1 মোল যদি Na2CO3 থাকে তাহলে কত মোল Na+ বানাইবো রে 2 মোল Na+ বানাইবো আর কত মোল CO3 2- বানাইবো ভাই 1 মোল CO3 2- বানাইবো তাহলে কাহিনীটা বুঝানোর চেষ্টা করো তাহলে আমার যে এখানে এই মোলারিটি বাইরিছে দা মোলারিটি ওয়াজ 0.92 হ্যাঁ এটা হলো মোলারিটি বাইরিছে দিস ইজ দা মোলারিটি তাহলে কিন্তু সোডিয়ামের মোলারিটি অ্যাকচুয়ালি কি হইব টোটাল সলিউশনের মোলারিটি ডাবল হইব কারণ একটা সোডিয়াম কার্বনেট 1 সোডিয়াম কার্বনেট ডিসোসিয়েটস টু ফর্ম 2 Na+, that's why the molarity has been doubled. Yes or no? সুব্রতন বুঝছিস রে ভাই স্যার বুঝছি জাস্টিফিকেশন লাগবো আনসারই তুমি আমার জিগাইবা আমি তোমার কোশ্চেনের আনসার দেবো এন্ড ইউ মাস্ট রেসপন্স আদারওয়াইজ আই কান্ট আচ্ছা বিশ্বশ্রেয়া বোঝা গেছে নি রে দাঁড়াও ওর পেতে ওয়েট করো বিশ্বশ্রেয়া বোঝা গেছে নি রে Yes, sir. বুঝা গেছে তো কোনো প্রবলেম নাই তো ইয়েস অর নো এনি কাইন্ড অফ প্রবলেম ইজ देयर থাকলে ক No, sir. ठीक है सर वेरी गुड थैंक यू देवलीना कोई तकलीफ वैशाली कुछ समझने में तकलीफ होता नहीं No, no, sir. वेरी गुड आर्यन কিছু জিগাইবি না স্যার और को प्रभु कोई तकलीफ আচ্ছা নিশান পোদ্দার কারা নিশান পোদ্দার তো না এরা তুমি এলো গিয়া সেটা তোমার সৌরভ পোদ্দারের বোন না হ্যালো 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 अच्छा रिमझिम कोई तकलीफ No, sir. स्नेहा কিছু জিগাইবি No, sir. सृजिता और ये सृजा कोई तकलीफ No, sir. थैंक यू सर थैंक यू तो सो वी ক সুব্রত ক কিছু জিগাইবি স্যার এটার আনসারটা দিছে হ্যাঁ 1.910 মোল এন্ড 0.955 মোল ভাই তোরা মানে ক্যালকুলেশন এমআরপি তোরা ক্যালকুলেশন ধোকা করছস আমার লগে তোরা লাস্ট 3 গড় ফোন তুলছস না তোরা 2.3 25.3 রে 106 দিয়ে ডিভাইড করার পরে তোরা আমার আনসারের লগে হেরার আনসারের বিশেষ ডিফারেন্ট নাই আমারও 1.9 আছে হেরার 1.9 সামথিং আছে তারা কিটা করছে জানোস তারা মনে 3 গড় ফোন তুলছে আর কি মানে হেরা ক্যালকুলেশনটা মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করছে নয়তোবা তারা অ্যাপ্রক্সিমেশন করছে এই আনসার এটার মতো আনসার 1.9 খালি মনে একটাই অপশনই আছে না রে দুইটা আছে স্যার এরপরে 1.9 কি দুইটার মধ্যে ডিফারেন্ট আর সোডিয়ামটা আর ক্লোরিনটা আরে কার্বনেটটা দুইটা আছে সেম ওই না দুটোর আনসার সেম না পছন্দ দুটো অপশন পছন্দ দিই না না সে দুইটা অপশন একটা হলো গিয়ে সেটা 1.910 m এন্ড 0.955 n এটা আনসার হ্যাঁ এটা আনসারটা আর আরেকটা অপশন আছে গিয়ে সেটা 1.90 m হ্যাঁ
আর 1.910 m। ওই তো তুই বুঝছস না ব্যাপারটা, যে আমি যে আনসারটা বাইর করছিলাম এটার মধ্যে কার্বনেটের কনসেন্ট্রেশনটা কত বাড়িছিল? 0.9 তো বাড়িছিল। আরে তুই এটা দেওয়া লাগেনি। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, যাত্রা শুরু। এরপরে নেক্সট নিট কত ক নিট 2010 স্যার। 2010 হই স্যার। থ্যাংক ইউ। দাঁড়াও দেখালো, একটু ওয়েট করো। স্যার সঞ্জনা দাঁড়া। সঞ্জনা কই তাকলিফ? কিছু প্রবলেম আছে নি? অঙ্কটার মধ্যে কিছু প্রবলেম হইছে? ইয়েস অর নো? नहीं sir. থ্যাংক ইউ। শুনো একটা কথা শুনো, সবাইরে কইতাছি আমি, ঠিক আছে? সবাইরে আমি সাইমালটেনিয়াসলি কন্টিনিউয়াসলি নাম ধরে জিজ্ঞাসা করতাম না, ঠিক আছে? সো ইউ শুড আস্ক মি, ঠিক আছে? সো ইফ দেয়ার ইজ এনি কাইন্ড অফ প্রবলেম ইউ শুড আস্ক মি। হ্যাঁ ক জয়ন্ত, কিটা থেকে আসলি? স্যার কইতাছি স্যার এই চ্যাপ্টার থেকে বোধহয় 2010 এ মানে 25-30 মার্ক দিয়া লাইছে নাকি? ওই তো ভালো হইছে তো। এটার মধ্যে থেকে অনেক সময় 60টা কোশ্চেন হয়, তাহলে মানে তুই বুঝ জ্বালাই তুইব। এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার। এই চ্যাপ্টারটার লগে জয়ন্ত একটু গল্প করি তোর লগে আমি। এই চ্যাপ্টারটার লগে কেডা কেডা জড়িত, মূল কনসেপ্টের লগে একটু কথা কোন দরকার আছে মাঝে মধ্যে। মূল কনসেপ্টের লগে কেডা কেডা আছে? থার্মোডাইনামিক্স আছে, ঠিক আছে? থার্মোডাইনামিক্সের অঙ্ক তুই মূল কনসেপ্ট ছাড়া করতে পারতি না, এলো ফার্স্ট কথা। গ্যাসিয়াস স্টেট মানে স্টেটস অফ ম্যাটার যেটা আছে, স্টেটস অফ ম্যাটার যেটা গ্যাসিয়াস স্টেট এনসিইআরটি এর মধ্যে স্টেটস অফ ম্যাটার লাইনে আছে, এটা লাগবো। ইকুইলিব্রিয়াম, ইকুইলিব্রিয়াম থেকে দেখো নিটের মধ্যে কটা কোশ্চেন আয়? ইকুইলিব্রিয়াম থেকে 4টা থেকে 5টা কোশ্চেন আয়। 4টা থেকে 5টা মানে কত নাম্বার এনো? 20 নাম্বার তুমি ধরে রাখতে পারো। ইকুইলিব্রিয়াম থেকে পরীক্ষা দেব, পুরা ওই মূল কনসেপ্টের কাহিনী, পুরা ওই মূল। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ক্লাস 12 এর মধ্যে চ্যাপ্টার আছে 3টা, কেমিক্যাল কাইনেটিক্স, ঠিক আছে? কেমিক্যাল কাইনেটিক্স থেকে প্রতি বছর 8 নাম্বার কোশ্চেন আয় পরীক্ষাতে নিটের মধ্যে। কনফার্ম মূল কনসেপ্ট লাগবে এটার মধ্যে। ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি লক্ষ্য রাখো, ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি তুমি মূল কনসেপ্টটা রেডক্স আর একটা অঙ্ক করতে না, মূল কনসেপ্টটা রেডক্স, এখান থেকে 2টা কোশ্চেন আয় পরীক্ষাতে। ভেরি গুড। সলিউশন পুরা ওই মূল কনসেপ্ট, পুরা ওই মূল কনসেপ্ট, এখান থেকে 2টা 3টা কোশ্চেন আয়। তুই বুঝ জ্বালাই তুইব নিটের পুরাপুরি 33% কোশ্চেন, অ্যাকচুয়ালি 33% কোশ্চেনের মধ্যে মূল কনসেপ্টের এফেক্ট থাকে 33% কোশ্চেনে। বুঝছো নাকি? হইছে তো এই চ্যাপ্টারটা কতটা ইম্পর্টেন্ট, ইউ আর নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ফ্যাক্ট। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ নিট এবার 2010, প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড। নিট 2010 আবার যাত্রা শুরু করে। নিট 2010 The number of atoms in the number of atoms in 0.1 mole of 0.1 mole of triatomic gas. ট্রাইঅ্যাটমিক গ্যাস। এরাম এটা অঙ্ক হইল নি? দেখ 1 মিনিট লাগবো। ট্রাইঅ্যাটমিক গ্যাস, শুন একটা জিনিস দেখ, আমি 2টা ফর্মুলা লিখতাছি। আই এম রাইটিং 2 ফর্মুলা হিয়ার। একটা জিনিস মনে রাখ, অ্যাটম ইজ ইকুয়ালস টু মলিকিউল ইনটু অ্যাটমিসিটি। লক্ষ্য রাখো। আর মলিকিউল ইজ ইকুয়ালস টু, প্লিজ লক্ষ্য রাখো, মলিকিউল ইজ ইকুয়ালস টু মোল ইনটু অ্যাভোগাড্রো। এই 2টা জিনিস আমরা জানি, আমরা এখানে পুট করুম, খালি জাস্ট পুট করুম। প্লিজ কনসেন্ট্রেট, মনোযোগ দিয়ে কনসেন্ট্রেট কর। দেখ মোল কত কইছে, লেটস ফাইন্ড আউট। মোল কত কইছে? 0.1। Na মানে কিটা? এটা হলো অ্যাভোগাড্রোস কনস্ট্যান্ট। যারা আজকে নতুন আছো তারা কইতাছি জরানের কিচ্ছু নাই, ঠিক আছে? ওকে, কোনো প্রবলেম নাই। যদি একটু অসুবিধা হয় আমার কাছে কইও। অ্যাভোগাড্রোস কনস্ট্যান্ট মানে এটা হলো কনস্ট্যান্ট ভ্যালু 6.02। আমরা অঙ্ক চ্যাপ্টার শেষ করে লাইছি, এই কারণে আমরা কোন অঙ্ক করতেছি আর কি শুধু। আর এই চ্যাপ্টারের মধ্যে শুধুমাত্র অঙ্কই আছে, প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন পেপার খুলে দেখবা শুধু অঙ্কই আয়, ঠিক আছে? এই হলো 6.023 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 23। শুনলো, মলিকিউলস ইজ ইকুয়ালস টু মোল ইনটু অ্যাভোগাড্রো। তাহলে আমি এখানে মলিকিউল বাই করে লাইছি। তাহলে এবার বাই করুম অ্যাটম। অ্যাটম ইজ ইকুয়ালস টু হলো মলিকিউল, বুঝানোর চেষ্টা কর, মলিকিউল ইনটু অ্যাটমিসিটি। অ্যাটমিসিটি মানে কিটা? ওই দেখ শুন, অ্যাটমিসিটি মানে দেখ ট্রাইঅ্যাটমিক গ্যাস কিছু তোরা জানো। ট্রাইঅ্যাটমিক গ্যাস মানে কিটা? দেখ ট্রাইঅ্যাটমিক গ্যাস মানে এক মোলের মধ্যে 3টা অ্যাটম আছে, সরি এক মলিকিউলের মধ্যে 3টা অ্যাটম আছে। একটা एग्जांपल দেখাই ভাই, O3 দেখলে কাহিনী ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ওই দেখ ট্রাইঅ্যাটমিক গ্যাস, দেখ 3টা অ্যাটম আছে। দেখ একটা মলিকিউলের মধ্যে কটা অ্যাটম আছে? 3টা অ্যাটম আছে, এলাকা ট্রাইঅ্যাটমিক। দেখ এখানে যদি 2 তো তাহলে হলো ডাইঅ্যাটমিক। লক্ষ্য রাখ, যদি 3 হইছে ট্রাইঅ্যাটমিক, যদি 2 হইছে তাহলে হচ্ছে ডাইঅ্যাটমিক, যদি P4 হইতো তাহলে হলো গেছে তোমার টেট্রাঅ্যাটমিক। বুঝানোর চেষ্টা করো, টেট্রাঅ্যাটমিক মানে 4টা আছে, ট্রাই মানে 3টা আছে, ডাই মানে 2টা আছে। তাহলে লেখতাছি অঙ্ক শেষ। 0.1 multiplied by 6.023 into 10 to the power 23. This is the number of molecules multiplied by the atomicity, that is the 3, and this is your answer. আমি আশা করি বুঝা গেছে। কি আয়ুষ কিছু জিজ্ঞাসা করুন? হ্যাঁ ক।
1.806 into 10 to the power 23 answer. দেখছেন সুব্রতনু আনসার দেখছেন একটু সুব্রতনু আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ স্যার থ্যাংক ইউ স্যার ভেরি গুড নেক্সট ওয়ান যাত্রা শুরু স্যার হ্যাঁ বলো তিমির স্যার ও চিবাদের কিতা কিটা চাই তুমি কাছে তোরে কয়ে দিব দেওস না ইহানো ট্রাইঅ্যাটমিক তোরে কয়ে দিব যদি ট্রাইঅ্যাটমিক কয় তুই তিনটা বয় দিবি ডায়াটমিক কইলে 2 দা মাল্টিপ্লাই করে দিবি পেন্টাঅ্যাটমিক কইলে 5 দা মাল্টিপ্লাই করে দিবি টেট্রাঅ্যাটমিক কইলে 60 দা মাল্টিপ্লাই করে দিবি মোনোঅ্যাটমিক কইলে 1 দা মাল্টিপ্লাই করে দিবি কাহিনী বুঝছস নি হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ তোরে তোর টেনশন নাই তোরে কয়ে দিব ডায়াটমিক মলিকিউল ট্রাইঅ্যাটমিক মলিকিউল টেট্রাঅ্যাটমিক মলিকিউল বুঝছস কি তা হইছে ঠিক আছে জেনারেল एग्जांपल হলো O3 বুঝাইতে হইব ঠিক আছে ভেরি গুড O3 কোন কোন জায়গাতে ইউজ হয় O3 একটা অর্গানিক রিঅ্যাকশনে ইউজ হয় বেতালা রিঅ্যাকশন একটা আছে অর্গানিক রিঅ্যাকশনে O3 ওজোনালাইসিস আমার যে ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে দেইস ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে কোন না কোন জায়গার মধ্যে ওজোনালাইসিসের কোন একটা ভিডিও আছে ওজোনালাইসিস আমি তোরা করামু পরে দিয়া হাইড্রোকার্বনে ফরামু আমি চিন্তা করার কিছু নাই থ্যাংক ইউ সামনের দিকে আগাই নিট 2010 গেল গা আবার নিট করে নিট ক এবারে নিট 11 নিট বাহ অনেকদিন পরে শেষ হয়েছে 2010 হ্যাঁ ক 2011 ভেরি গুড যাত্রা শুরু which one of the স্যার এটা লাগবে না আচ্ছা লাগতো না ভেরি গুড লাগতো না মানে কিতা কিতা জিগাইছে কিতা ফলোইং অ্যাটমস কিতা কইছে শুনা লই ল অফ রেসিপ্রোকাল প্রপোর্শন তাই তাই না পরীক্ষা শেষ গেছে গা দিন গেছে গা এবারে কর নেক্সট 2012 না 11 আবার নিট 20 kg of N2 gas and 3 kg of H2 gas are mixed সুব্রত মাইক মিউট হয়ে গেছে মিক্সড হ্যালো হ্যাঁ তোর মাইক মিউট আছে ক মার মিক্সড to produce NH3 very good the amount of NH3 formed ভাই তোরা আমি যখন লিমিটিং রিঅ্যাকট্যান্ট ফরাইছিলাম তখন কইছিলাম নি যে জিনিসটা আজকে ফরাইতাছি প্রিভিয়াস ইয়ারের মধ্যে শুন তোরা যে লিমিটিং রিঅ্যাকট্যান্ট ফরাইছিলাম তখন আমি তোরা একটা কথা কইছিলাম যে প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেনের মধ্যে 10% কোশ্চেন লিমিটিং রিঅ্যাকট্যান্টের আছে একবারে পারফেক্ট एग्जांपल লিমিটিং রিঅ্যাকট্যান্টের কিটা কইছিলাম তোরা রে শুননালো যখন ওই দুইটা রিঅ্যাকট্যান্টের whenever two reactants are given and you have to find out the product তুমি সব সময় লিমিটিং রিঅ্যাকট্যান্ট ইউজ করবা কোনো রকমের টেনশন করবা না চলো ফাইন্ড আউট করি দেখো হেবারস প্রসেস নাইট্রোজেন প্লাস হলো 3 হাইড্রোজেন ইহানো বানাইবো টুয়াইস NH3 দিস ইজ দা ইকুয়েশন যেটা দিয়ে সেটা অ্যামোনিয়া প্রোডাকশন করা হয় লেটস ফাইন্ড আউট কিটা দেখুম এটিআর অ্যাকর্ডিং টু দা রিঅ্যাকশন কিটা ফরুম দেখো রিঅ্যাকশনের দিকে সামু কার লগে কার রিঅ্যাকশন নাইট্রোজেন N2 কত গ্রাম 28 গ্রাম সঞ্জনা N2 28 গ্রাম yes or no গ্রাম nitrogen react with how many gram of hydrogen here there is 2 into 3 is equal to 6 gram of hydrogen we have learned it we have understood it from the reaction আমি কইছি না ভাই রিঅ্যাকশন কইছে let's find out তাহলে তোরা কত কইছে ভাই 20 কেজি নাইট্রোজেন 20 কেজি তো রাখতা তো না 20000 গ্রামে লয়ে যামুগা গ্রামে 20,000 gram of nitrogen react with 6 by 28 multiplied by 20,000 কেউ একটু ক্যালকুলেশন করছ না ভাই কাইন্ডলি ঠিকমতো করিস ভাই রিকোয়েস্ট ভাই ঠিকমতো করিস প্লিজ কত গ্রাম ভাই Sir, 4285.71. 4285 কত এফরে কো 0.71 গ্রাম দাঁড়াও ঠিক আছে এত গ্রাম ঠিক আছে এর পিছনে লাগতো না আমার এই যে 4285.71 গ্রাম ভেরি গুড এটার আমি কিতাত নেমু কেজিত নিলে কিতা করুম
কেজি গ্রাম টু কেজি কিটা করুম ডিভাইডেড বাই 1000 করলে এটা যাবো কেজিতে ডিভাইডেড বাই 1000 করলে যাবো এটা কেজিতে তাহলে কেজি কত হইব অলওয়েজ আন্ডারস্ট্যান্ড 4.258 এটা যোগে সে তোমার অঙ্কের হিসাব ক্লাস 6 স্ট্যান্ডার্ড ম্যাথমেটিক্স আচ্ছা এবার একটা জিনিস দেখো নাও আন্ডারস্ট্যান্ড প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড ওই দেখ সুব্রত ওইদিকে স্যার তোর লাগে 4.285 কেজি ইউ নিড 4.285 কেজি বাট ইউ হ্যাভ কত কেজি ভাই 3 কেজি তাহলে আমার কাছে কম আছে নিশ্চয়ই কম আছে আমি খাইতাম পারি 1 কেজি আমার কাছে আছে 500 গ্রাম তাহলে আমার কাছে কম আছে তাহলে কোনটা কম আছে হাইড্রোজেন কম আছে তাহলে লিখতে হইব হাইড্রোজেন ইজ দা লিমিটিং রিএজেন্ট হাইড্রোজেন ইজ দা অভিপসা ঠিক আছে নি রে ভুল লেখছি নি কো অভিপসা ঠিক আছে নি দেখ হাইড্রোজেন ইজ দা লিমিটিং রিঅ্যাকট্যান্ট তোরা কিতা পড়াইছি আমি লিমিটিং রিঅ্যাকট্যান্ট বাইর করানোর পরে বাকি ডাব দিকে চাইবো না শেষ বাদ দিলাও লিভ ইট তাহলে কিতা করুম হের লগে হের সম্পর্ক বানামু স্যার 17 কেজি NH3 থ্যাংক ইউ ভাই থ্যাংক ইউ তাহলে করতাছি 6 গ্রাম অফ হাইড্রোজেন গিভস কত গ্রাম অ্যামোনিয়া দেহ ভালো মতো বুঝো 6 গ্রাম অফ হাইড্রোজেন গিভস কত গ্রাম অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেনের হলো 14 আর হাইড্রোজেনের হলো 3টা হাইড্রোজেনের 3 তাহলে এটা হলো 17 মাল্টিপ্লাইড বাই 2 দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 34 গ্রাম তাহলে 6 গ্রাম অফ হাইড্রোজেন গিভস অলওয়েজ রিমেম্বার 34 গ্রাম অফ অ্যামোনিয়া আর তোর কত গ্রাম হাইড্রোজেন আছিল ভাই 3 গ্রাম 3 গ্রাম অফ হাইড্রোজেন 3 গ্রাম না সরি 3 কেজি আছিল মানে 3000 গ্রাম অফ হাইড্রোজেন বাই ইউনিটারি মেথড 34 বাই 6 মাল্টিপ্লাইড বাই 30000 তাহলে কাটাকাটি করলে কত হইব আয়ুষ করছে 17000 আমি আরে বিশ্বাস করি ঠিক আছে তাহলে 17 কেজি অফ হাইড্রোজেন তোরা বিশ্বাস করি ঠিক আছে কিন্তু তোরা মাঝে মধ্যে বেজাল লাগাইলে সেও বেজাল লাগায় তাহলে এই হলো আনসার ঠিক আছে 1000 না 3000 হ্যাঁ স্যার 34 বাই 6 ইনটু 3000 হবে না ও সরি ভাই একটা শূন্য ভাই ভুলবশত ফিরে আছে আর কি আই এম এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্যাট এন্ড আনসার ইজ 17 কেজি আনসার ইজ ক্লিয়ার অর নট এনিওয়ান ওয়ান্ট টু আস্ক এনিথিং অ্যাবাউট দিস ওয়ান 1 মিনিট সময় আছে ক্লাস শেষ হয়ে যাবেগা যে রেকর্ডিং রাখছি আপলোড করে দেবো আবার শনিবারে সকালবেলা 6:20 তে ক্লাস আছে আমরা আবার ফার্দার কন্টিনিউ করুম সবার সামনে যেন একটা প্রিভিয়াস ইয়ারের নিটের বই আর জেডাব্লিউর বই যেন কনফার্ম থাকে ঠিক আছে আরিয়ান পাবলিকেশনের দুইটা বই কিনা লাইবা প্রিভিয়াস ইয়ার নিটের বই প্রিভিয়াস ইয়ার জেডাব্লিউর বই আর আরসি মুখার্জি একটা লমু আমরা আস্তে আস্তে কমু সবকিছু করা হইব ঠিক আছে বই লইয়া বইবা ক্লাস করতে বইলা ঠিক আছে ক্লাস বই ছাড়া করতে বইবা না স্যার হ্যাঁ ক জয়ন্ত স্যার আমি নেট থেকে পিডিএফ ফাইনাল এসে সবটি থ্যাংক ইউ এটারও আরো ভালো কথা কই প্রবলেম নাই আজকের ক্লাস এনে শেষ হয়ে যাবো 1 মিনিট সময় আছে হ্যাঁ ক স্যার হেডিং কাজে সরবলা ক্লাসটা করে সেটা ভিডিওটা দিতে না অক্ষণ দিয়ে দেবো সবটি তিনটা এক লগে জোড়া লাগাইয়া সবটা দিয়ে দেবো অক্ষণে চিন্তা করিস না ঠিক আছে